येस का? नाही तू सुरू ओके. कर. ओके. नमस्कार सगळ्यांना. आजच्या सेशनमध्ये सगळ्यांचं हार्दिक स्वागत आहे. तर आज आपल्याला जे वक्ते लाभलेले आहेत ते आळंदीहून आपल्याला जॉईन होणार आहेत. तर आळंदी म्हणजे ज्ञानेश्वरांची भूमी, म्हणजे ते ज्ञानेश्वरांची समाधी आहे, त्यांनी तिथे कार्य केलं. आणि तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की ज्ञानेश्वरांचा अनेक प्रचंड कॉन्ट्रीब्युशन आहे आपल्या संत वाङ्मयामध्ये. तर त्यांचं पसायदान हे सगळ्यांनी ऐकलं असेल. त्याच्याबद्दल पसायदानाबद्दल माझ्या बाबांनी पण इथे प्रवचन केलं होतं आपल्या प्लॅटफॉर्मवर. तर ज्ञानेश्वरांचं म्हणजे ते करुणा, वात्सल्य आणि कंपॅशन याचा एपिटोम असं त्यांना म्हणता येईल की त्यांनी म्हणजे त्यांच्या पसायदानामध्ये दुरितांचे तिमिर जाओ, त्याच्यानंतर खळांची व्यंकटी सांडो, असं सगळं सगळ्यांसाठी सगळ्यांचं चांगलं व्हावं, जो जे वांछिल तो ते लावो, अशी करुणामय संत म्हणून त्यांना आपण माऊली म्हणतो, ज्ञानेश्वर माऊली म्हणतो. तर त्यांच्यासारखं कारुण्यमय, कंपॅशनेट हार्ट किंवा असा ॲटिट्यूड करण्यासाठी एक आपल्या सर्वसामान्यांना अडचण येते, व्यवहारात वागणाऱ्या आपल्यासारख्या प्रापंचिक लोकांना अडचण येते. ते म्हणजे आपल्या मनात बायसेस असतात, आपल्या मनात काही जजमेंट्स असतात. तर आपल्याला काही लोक खूप आवडतात, काही लोक आपल्याला त्यांचा खूप राग येतो, त्यांचं काही आवडत नाही आपल्याला, आणि काही लोकांच्या बद्दल आपण न्यूट्रल असतो. तर आज आपण जे ध्यान करतोय ते एक रिफ्लेक्टिव्ह प्रॅक्टिस आहे. ती रिफ्लेक्टिव्ह प्रॅक्टिस असल्यामुळे आपण आपल्या डोळ्यासमोर थोडंसं व्हिज्युअलाइज करत, रिफ्लेक्शन करत, आपले हे बायसेस न्यूट्रल करण्यासाठी आणि एम्पॅथी जी आहे ती इक्वल करण्यासाठी आपण प्रयत्न करणार आहोत. तर आपण आपल्या मेडिटेशनला सुरुवात करूयात. सगळ्यांनी कम्फर्टेबली छान बसा. मी असे इंग्लिश आणि मराठीत मिक्स सांगणार आहे इन्स्ट्रक्शन्स, यू कॅन फॉलो देम. 2-3 डीप ब्रीथ करून आपल्या कॉन्शियसली आपल्या बॉडीमध्ये या. हलकेच डोळे बंद करा. आणि nowhere to go, nothing to achieve, nothing to fix. Our intention is to be here and now and open to each movement, what's happening in our body and what's happening in our mind. You're relaxing into awareness. Feel your body breathe in, body breathe out. With each breathing in, bringing in awareness inside the body. With each breath out, letting go any holdings, any anxiety, stress that might be present in your mind or in your body. Breathing in, bringing in awareness inside the body. Breathing out, relaxing and resting into that awareness. You are alert as well as resting into awareness. And now we will start with a reflective practice. For that, invite someone that you really like or really love. Invite a person who you really admire, like, love in front of your mind's eye. Now feel how much you like this person. You would like this person to be happy. If something happens to this person, you care a lot. Even a thought of hurting this person makes you uneasy.
It's a beautiful thing to like, to love someone, to appreciate them, and invite this person to have a seat at your in front of you on your right side. Now again, the invitation is to invite someone that you feel neutral about, like someone you see while in grocery store or in a bank or in post office. You don't have much liking or much disliking about this person. You see them here and there and you feel neutral about them. So bring such person in front of your mind's eye and see inside you, how do you feel about them? How do you care about them? You might notice that you are indifferent to anything happening to this person or you don't care much. And invite this person to sit in front of you. And now the invitation is to bring someone who you really don't like. You feel frustrated about this person. So invite someone that you don't like much in front of you and feel inside you what feelings you have, how the frustration shows up inside your body, how the dislike, the hatred shows inside you. And ask this person to have a seat in front of you at your left side. Now again, bringing your attention to first person that you really like, you really love, you really care about. Now think that this person you feel very close to, you like so much, but for many people in this world, they feel neutral about this person. They even don't know this person. Or in the web of life, there might be someone that really don't like this person. Being human, this person has incidents of happiness and incidents of some difficult situation. Now bringing your attention to a person sitting in front of you that you feel neutral about. You feel indifferent about this person. Even if you feel neutral about this person, it's just because of happenstance. For someone who's close to them, he might be a dear person to them. She might be a dear person to them. If something happens to this person, there are some people who really get sad about that, care about that so much. Being a human, this person strives to be happy, strives to get rid of difficulties. And now bringing your attention to someone that you hate or you really don't like them. You may don't like their behavior, their actions, their speech. But for the people who are close to them, he might be a world to those people. Being a human, such person
wants to be happy. The path or the way that he wants to be happy might not align with you, but being happy is his need. And he strives for that. He strives to get rid of his suffering. Now, please bring your attention inside the space of this room. In this room, you are sitting, and a person who you don't like, a person who is neutral to you, and a person who you don't like, and a person who you like. All these three person and you are the fourth person. So these four person are sitting in a room, breathing the same air, eating vegetables, fruits in day-to-day life that are nourished by same sun, nourished by same kind of water, breathing same air. And each one of you would like to be happy in life. Each one of you wants to get rid of suffering. And on that basis of being human, can we open our heart and wish happiness and rid of suffering to all of us? May we all be happy. May we all get rid of suffering. Letting go, the reflective practice coming inside you, feeling your body sitting, feeling your body breathing. And once ready, slowly opening your eyes and connecting with surrounding. Thank you so much for practicing equalizing empathy meditation with me. I धन्यवाद अंजली. खूपच छान. अ, आपल्या सगळ्यांनाच या प्रकारच्या मेडिटेशनची खूप गरज आहे. थँक्यू सो मच. मी आजचे आपले जे स्पीकर आहेत श्री भागवतजी यांना विनंती करते की तुम्ही अ, तुमचा कॅमेरा ऑन कराल का? हां. होय. हां, नमस्कार. अ, नमस्कार. सगळ्यात आधी खूप आभार इथे आज आल्याबद्दल. मी सगळ्यात आधी आपली ओळख करून देते. तुम्हाला तुमचं आमच्या बृहन महाराष्ट्र मंडळाच्या या मेडिटेशन आणि सेल्फ केअर ग्रुप या मंचावर खूप खूप तुमचं स्वागत. सगळ्यात आधी मला तुमचे धन्यवाद. आभार मानायचे आहेत आणि मला या ग्रुपला हे सांगायचं आहे की आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की आज श्री पुरुषोत्तम दादा पाटील यांचं कीर्तन आपण आयोजित केलं. त्यांचा अर्ध्या तासापूर्वी मला फोन आला की आज आळंदीमध्ये तुम्हाला माहिती आहे 15 दिवसापूर्वी एकादशी झाली, मोठी एकादशी. आणि आज आळंदीमध्ये धाकटी एकादशी उद्या आहे, धाकटी एकादशी. आणि त्यामुळे पालख्या आळंदीत पोचतायत. तर माऊलीची पालखी आली पण तुकाराम महाराजांची पालखी अजून पोचलेली नाही आहे. तिथे खूप पाणी पाऊस आहे आणि ते तिथले पुरुषोत्तम दादा हे तिथले मेन विश्वस्त असल्यामुळे त्यांना तिथून मंदिरातून हलता येत नाहीये अजून एखाद तास. तर म्हणून त्यांनी श्री भागवत दादा साळुंके यांना विनंती केली की त्यांनी येऊन आज आपल्याशी बोलावं. तर अगदी म्हणजे अगदीच थोड्या वेळापूर्वी भागवत दादांना एक कळलेलं आहे की ते आपल्याशी येऊन बोलणार आहेत. तर ते इथे आले याबद्दल त्यांचे खूप खूप आभार.
आणि मी तुम्हाला त्यांची थोडक्यात माहिती सांगते आणि मग आपण कार्यक्रमाला सुरुवात करू. तर श्री भागवत नारायण साळुंखे हे आळंदी स्थित वारकरी कीर्तनकार, प्रवचनकार व साहित्यिक आहेत. त्यांनी वारकरी शिक्षण घेतलं आहे, MA मराठी केलं आहे आणि महाराष्ट्रभर ते कीर्तन, प्रवचन व कथा निरूपणाच्या माध्यमातून अध्यात्म प्रसार करत असतात. भाव अक्षराची गाठी व संतांच्या विभूती या पुस्तकांचं लेखन आणि ओळख ज्ञानेश्वरीची या ग्रंथाचं सहलेखन त्यांनी केलं आहे. ते स्वानंद दिवाळी अंक 2024चे संपादक तसंच मैत्र जीवांचे मासिकाचे सहसंपादक राहिले आहेत. नमो ज्ञानेश्वरा या ज्ञानेश्वरी वाङ्मय दर्शन ग्रंथाचं संपादनही त्यांनी केलं आहे. ज्ञानेश्वर महाराज देवस्थान आळंदीमार्फत विद्यार्थ्यांसाठी अध्यापन कार्यातही ते सक्रिय आहेत आणि त्यांच्या साहित्य सेवेबद्दल त्यांना साहित्यरत्न पुरस्कार 2024 मध्ये देण्यात आला. तर असे आजचे आपले स्पीकर आपल्याला लाभले आहेत. तर दादा, तुमचं खूप खूप स्वागत. आणि तुम्ही ज्या विषयावर बोलाल ते आम्ही ऐकायला सगळे उत्सुक आहोत. आणि थोडक्यात सांगायचं म्हणजे आमच्या या ग्रुपमध्ये मराठी बोलणारे जगभरातले माणसं जॉईन होतात. तर अख्ख्या अमेरिकेतले, त्याच्यानंतर कॅनडा, किंवा इवन भारतातले जिथे जिथे मराठी लोक आहेत तिथले लोक जॉईन होतात. तर आम्ही आतुरतेने, तुम्ही आळंदीहून आमच्याशी संवाद साधताय याचा आम्हाला खूप आनंद आहे. तर आपण कार्यक्रमाला सुरुवात करूयात. धन्यवाद. माझा आवाज हो हो, व्यवस्थित आवाज आपल्यापर्यंत व्यवस्थित येतोय. हो हो. हो हो. एक 2 मिनिटाकरता सगळे अनम्यूट होऊ शकतात का? हो हो हो, करू शकतो आपण. हां. हो हो. हा, म्हणजे त्याचं कारण असं की तुम्ही पुरुषोत्तम दादांचं आज कीर्तन ऐकणार होतात. हो हो. आता आपल्याला कीर्तन करायचं नाहीये कारण ती सगळी सामग्री आपल्याकडे नाहीये. मी एकटाच आपल्या पुढे आहे. त्याला आपल्याकडे अध्यात्म परंपरेत आपल्या प्रवचन असं म्हणतात. ते हो जो काही आपला निर्धारित वेळेत त्यात ते करूयात, पण त्याची एक औपचारिकता ज्याला फॉर्मॅलिटी आपण म्हणतो, तर ती हो अनायासे करूयात. एवढ्या वेळ आपण ध्यान धारणा जर केलेलीच आहे, एक अर्धा मिनिट किंवा 1 मिनिट हरिराम हे भजन फक्त मी पुढे म्हणेल त्याला आपण मागे म्हणालात आणि मला ऐकू आलं तर जरा बरं होईल याकरता, बाकी काही नाही. हो, अगदी अगदी. हो. सगळ्यांना हो. विनंती की आपला व्हिडिओ आणि ऑडिओ ऑन ठेवावा. आणि हा, म्हणजे ऑडिओ लावला तरी चालेल. आणि हो हा हा हो, करूयात सुरू आपण. हो हो. हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 राम 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 हरे राम हरे, हरे 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 कृष्ण राम हरे राम राम कृष्ण हरे राम 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 हरे राम हरे, राम हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे पुंडलीक वरदा हरि हरे विठ्ठल, विठ्ठल ज्ञानदेव हरे तुकाराम ज्ञानदेव तुकाराम महाराज महाराज की जय. महाराज की जय. पंढरीनाथ महाराज की की जय. जय. धन्यवाद सर्वांना. आत्ताच काही वेळांच्या पूर्वी जेव्हा माझं संयोजकांशी बोलणं झालं आणि आपण कुठल्याही विषयावर बोललात तरी चालेल असं त्यांनी मला सुचवलं. नुकतंच दुपारीच एका विषयाच्या संबंधानं एक माझं मिनिट काही बोलणं झालं. सगळ्यांनी परत आपले माइक्स म्यूट करा प्लीज. थँक्यू. ठीक. तर जो काही आपला निर्धारित आजचा वेळ आहे त्यात आपल्या प्रवचनाचा एक विषय
आत्ता काही मिनिटांच्या पूर्वी मला जो सुचला आणि त्याचाच काहीसा परामर्श आता आपण घेण्याचा प्रयत्न करूयात. विषय असा आहे, श्रीमद भगवद्गीतेचा पर्यायन ज्ञानेश्वरीचा 10वा अध्याय हा एक विभूती योग नावाचा अध्याय आहे. या विभूती योगामध्ये भगवंताने आपल्या 75 विभूती अर्जुनाला सांगितल्या. त्या 75 पैकी 7 विभूती अशा आहेत त्या स्त्री विभूती आहेत, म्हणजे ज्या स्त्रीलिंगी आहेत त्याला आपण फार तर फिमेल म्हणूयात. नारी विभूती आहेत, शक्ती विभूती असं त्यांना म्हटलं जातं. त्या 7 विभूतींचा उल्लेख भगवद्गीतेच्या अर्ध्या श्लोकामध्ये आला. तो भगवद्गीतेतला अर्धा श्लोक आणि त्याच्यावरती त्याचा बारकावा म्हणून ज्ञानेश्वर महाराजांनी जे काही आपल्याला सांगितलं आहे तर त्याचा विचार आपण इथं पाहूयात. शक्य तितकं सोपं करून सांगण्याचा मी प्रयत्न करतो. भगवद्गीतेतला तो आपला अर्धा श्लोक आजच्या निरूपणातला असा आहे, कीर्तीर श्रीर्वाक्च नारीनाम स्मृतिर्मेधा धृती क्षमा. हा 10व्या अध्यायात असणारा 34व्या क्रमांकाचा श्लोक आहे. तर या अर्ध्या श्लोकामध्ये भगवंतानं आपल्या कीर्ती, श्री, वाणी, स्मृती, मेधा, धृती आणि क्षमा अशा 7 विभूती सांगितलेल्या आहेत. तर त्यांच्या अनुषंगानं ज्ञानेश्वर महाराज जे काही म्हणाले ते आपल्या समोर ठेवण्याचा एक प्रयत्न या निमित्तानं मी इथून करतोय. पहिली गोष्ट अशी आहे, विभूती म्हणजे काय. मुळात भगवद्गीतेचा विचार जर पाहायचा झाला तर आपण सर्वजण जाणत आहात असं मी गृहीत धरतोय की एकूण 18 अध्याय श्रीमद भगवद्गीतेत आहेत आणि त्याच्यावरतीच ज्ञानेश्वर महाराजांनी हा ज्ञानेश्वरी ग्रंथ निर्माण केल्यामुळे भगवद्गीतेमध्ये अध्यायांची संख्या 18 असल्यामुळे ज्ञानेश्वरीतही अध्याय 18च आहेत. तर या 18 अध्यायांच्या मध्ये नेमकं काय आहे असा प्रश्न बऱ्याच वेळेला आपल्याकडे विचारला जातो. तर त्याचं एका वाक्यात उत्तर द्यायचं झालं तर पहा, अगदी स्थूल मानानं ह्या भगवद्गीतेनं जगाला काय दिलं. एकटी भगवद्गीताच नाही, आपल्या भारतभूमीचं, भारतीय संस्कृतीतलं जे तत्वज्ञान आहे की ज्याला जगाच्या पाठीवर भारतीय तत्वज्ञान म्हणून ओळखलं जातं, या भारतीय तत्वज्ञानानं अनेक पद्धतीच्या गोष्टी जगाला दिल्या. आता मी इथे आहे, आपण वेगवेगळ्या देशातून इथे जॉईन झालेले आहात. माझ्यापेक्षा जग असंख्य रीतीनं फिरलेली आपण सर्व मंडळी आहात. भारतीयांनी जगाला काय दिलं याची एक यादी भली मोठी होईल, त्यात फारशा तपशिलात शिरण्याचं आता आपलं काही कारण नाही, त्यात तात्पर्य नाही. फक्त उदाहरणादाखल एकच सांगायचं झालं तर कुठलाही आपल्याला हिशोब करायचा असतो, तो वेळेचा असो, पैशांचा असो, अन्य तेव्हा आपल्या सांख्यिकी शास्त्रामध्ये, गणितामध्ये अत्यंत महत्वाचा असणारा 0 नावाचा अंक तो सुद्धा आर्यभट्ट नावाच्या एका भारतीयानंच दिला. अशी यादी बरीच मोठी होईल. भगवद्गीतेनं जगाला काय दिलं हे सांगत याचा विचार आपल्याला जेव्हा करायचा आहे त्या 3 पद्धतींचा विचार भगवद्गीता आपल्याला देते. त्यातलं एक आहे ज्ञान, दुसरं आहे कर्म आणि तिसरी आहे उपासना. हे ज्ञान, कर्म आणि उपासना ह्या 3 गोष्टी भगवद्गीतेत आहेच, पण त्याच पद्धतीने एक चौथी महत्वाची गोष्ट भगवद्गीता आपल्याला सांगते ती म्हणजे भक्ती. आता इथे जर कोणी जिज्ञासू श्रोते असतील तर ते माझ्या या 2 वाक्यांच्या मध्ये लगेच त्यांना एक शंका उपस्थित अशी होईल की आता तुम्ही ज्या 3 गोष्टी सांगितल्या त्याच्यात एक ज्ञान आहे, दुसरं कर्म आहे आणि तिसरी उपासना तुम्ही म्हणालात. उपासना हे हा शब्द ऐकूनही परत आम्ही चौथ्यांदा भक्ती असं काय ऐकतोय. तर बऱ्याच वेळेला आपल्याकडे काय गडबड होते, उपासना आणि भक्ती हे दोन्ही एकच आहे असं आपण समजतो, पण त्यातला बारकावा जर लक्षात घेतला तर उपासना आणि भक्ती याच्यामध्ये काही फरक आहे. ह्या 2 एक असणाऱ्या गोष्टी नाही, ते वेगवेगळ्या आहेत. कुठला फरक आहे त्याचा एक स्वतंत्र चिंतनाचा भाग होईल. तो न सांगता फक्त आपल्याला समजेल एवढा एकच मुद्दा जर सांगायचा झाला तर विधी आणि निषेधाचा जो काही नियमांची चौकट असते ती उपासनेला असते. म्हणजे जसं की आत्ता मला अमुक एखादं स्तोत्र अमुक्या वेळेला एखाद्या देवाचं म्हणायचंय, मी जर उपासना करत असेल तर ज्या ठिकाणी मला करायचं ती जागा शुद्ध आहे का, कोणत्या दिशेला तोंड करून बसावं, मग ती वेळ शुभ आहे का अशुभ आहे, अशा ज्या काही सगळ्या तपशिलांमध्ये आपण शिरतो त्याला उपासना म्हणायचं नियमांच्या. आणि कुठल्याही पद्धतीनं असला काही विधी निषेधाच्या नियमांचा विचार न करता सहजगत्या आपल्याकडून जे देवाच्या प्रेमाविषयी जे काही घडतं तर त्याला भक्ती असं म्हणतात. हा भाग लक्षात घ्या. आता भगवद्गीतेमध्ये ज्ञान, कर्म आणि उपासना आहे. म्हणून भगवद्गीतेचं वर्णन करताना ज्ञानेश्वर महाराज सांगतात, कांडत्रय निरूपिणी श्रुतीचं हे कोडी सवाणी.
या ज्ञानकांड, उपासनाकांड आणि कर्मकांड अशा 3 पद्धतीनं भगवद्गीता आहे. आणि या तिघांच्या जोडीला असणाऱ्या भक्तीचा विचार सांगत असताना जी काही महनीय मंडळी महाराष्ट्रामध्ये ज्ञानेश्वरीच्या अनुषंगानं जगभर प्रबोधन करणारी होऊन गेली, त्यामध्ये प्रातस्मरणीय वैकुंठवासी मामासाहेब दांडेकर हे नाव आपण ऐकलं असेल. तर मामासाहेबांनी ही ज्ञानेश्वरी जेव्हा सार्थ केली तेव्हा त्याची प्रस्तावना त्यांनी लिहिली. प्रदीर्घ अशी प्रस्तावना आहे. तर त्या प्रस्तावनेमध्ये ते ज्ञानकर्म, उपासना आणि भक्ती या 4 गोष्टी सांगत असताना असं सांगितलं, मामासाहेबांनी लिहिलं की एक वस्त्र तयार केले, कुठलं तरी एक काही बनवलंय कापडाचं, पण ते बनवत असताना जे वापरलेली जी सामुग्री आहे, जी कापड आहेत, तर ते एक नाही 3 पद्धतीची कापड आहेत. आणि ती 3 पद्धतीची कापडं 2 ठिकाणी परस्परांना जोडलेली आहेत. म्हणजे लक्षात घ्या, एक असा अखंड पट तयार केलाय. त्यातला एक भाग आहे ज्ञानाचा, दुसरा आहे कर्माचा आणि तिसरा आहे उपासनेचा. असं हे 3 खंडामध्ये विभागलेलं हे कापड आहे. ही झाली त्याची दर्शनी बाजू, बाहेरची बाजू. पण वस्त्र तयार करत असताना त्याला आतून एक परत कापड लावावं लागतं, त्याला अस्तर असं म्हणतात. माता भगिनीच्या जरा जास्त लक्षात येईल. किंवा बाहेरून ह्या कापडांचे विभाग किती जरी असले तरी आतून असलेलं अस्तर मात्र एकच असतं, अखंड असतं. त्याला कुठल्याही पद्धतीचा त्याच्यामध्ये भेद नसतो, खंड नसतो. तेव्हा वरून असलेलं ज्ञान, कर्म आणि उपासना हे गीतेचं बाह्य रूप असेल, पण त्या भगवद्गीतेचं जे अंतररूप, एक त्या अस्तराप्रमाणे असणारी अखंडता म्हणजे भक्ती आहे. मग भगवद्गीतेच्या पहिल्या अक्षरापासून तर शेवटच्या अक्षरापर्यंत ज्ञानेश्वर महाराजांना ती भगवत भक्तीची स्थळं जी दिसतात ती ज्ञानेश्वर महाराज सांगत राहतात. भक्ती 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 असं म्हटल्यानंतर नेमकं काय, खरा भक्त कोणाला म्हणायचं, किंबहुना खऱ्या अर्थानं हे सगळं ज्ञान संपादन करत असताना या जगातला खरा ज्ञानी आणि खरा भक्त कोण, या 2 प्रश्नांचं एकत्र उत्तर देत असताना ज्ञानेश्वर महाराज असं सांगतात की जे जे म्हणून आपल्या काही डोळ्याला दिसतं या जगातलं, तर ते माझ्या देवाशिवाय दुसरं काहीही नाही, ह्या अनुभवापर्यंत जो आलेला असतो तोच खरा भक्त आणि तोच खरा ज्ञानी. ज्ञानेश्वर महाराजांची ओवी आहे, हे समस्त ही श्री वासुदेव ऐसा प्रतिती रसाचा ओतला भाऊ, भक्तान माझी राहो आणि ज्ञानिया तोची. या जगाकडे पाहत असताना जे त्याच्या डोळ्याला दिसतं, मग ते सजीव असेल, निर्जीव असेल, अर्थात जड असेल, चेतन असेल, ते म्हणजे काय आहे, ते फक्त देव आहे, देवाशिवाय दुसरंही काही नाही. असा सर्वत्र वासुदेवाचा येणारा अनुभव हा खरा भगवत भक्तीचा परमोत्कर्ष बिंदू आहे, अंतिम गंतव्य आहे. आता हे मला इथून सांगायला फार सोपं वाटतंय, आपण सगळे ऐकतो आहात, पण हा सगळं शाब्दिक झालं. अनुभवाच्या टप्प्यावरती विचार करायचा झाला तर हा अनुभव आज आपल्याला नाहीये. आणि सगळ्या जगाकडे पाहत असताना प्रत्येक वस्तू देव म्हणून कशी काय पाहिजे ही एक अडचण असते. तेव्हा मग संपूर्ण जगाला देव म्हणून पाहत असताना जेव्हा आपल्याला काही अडचणी येतात, तेव्हा या 10व्या अध्यायामध्ये अर्जुनाच्या निमित्तानं देवानं सांगितलं की या जगामध्ये अशी काही विशेष स्थळं आहेत का तिथे माझा विशेष वास आहे, माझं त्याच्यामध्ये विशेष अस्तित्व आहे. देवाचं विशेष अस्तित्व असणं याला विभूती असं म्हणतात. आणि अशा या 10व्या अध्यायामध्ये एकूण 75 विभूती भगवंतानं अर्जुनाला सांगितल्या. मग त्या 75, मग कोणी झाडातल्या आहेत, कोणी दगडातल्या आहेत, कोणी प्राण्यातल्या आहेत, कोणी पक्षातल्या आहेत, कोणी माणसातल्या आहेत. तर ही देवाचा विशेष वास्तव्य असणाऱ्या, म्हणजे उदाहरण सांगायचं झालं तर जेव्हा आपण निसर्गामध्ये पाहतो, झाडांच्याकडे पाहतो, तर वेगवेगळ्या वेली असतात, वृक्ष असतात, हे सगळेच आहेत. मग याच्यामध्ये देवाचं रूप कटलं तर पिंपळ हे माझं रूप समजावं असं सांगितलं गेलं. या पद्धतीनं जेव्हा ह्या 75 ज्या काही विभूती आहेत तर त्यातल्या एकेकाला आपण देव म्हणून ते त्याच्याकडे पाहत असताना, आज पिंपळाला देव म्हणलं पाहिलं तर उद्या दुसऱ्याही आपण झाडाकडे पाहत असताना देव म्हणून पाहू. असा एक एक टप्पा आपल्या अनुभवाचा पुढे जावा, त्याची एक सोय म्हणून ह्या 75 ठिकाणं या जगातली देवानं सांगितली की ती देवाची म्हणजे माझी विशेष रूप मानावी, आणि मग त्याची काही आराधना, उपासना किंवा तत्संबंधानं काही श्रद्धेचा भाव भक्तांच्या अंतकरणात असावा, त्याची ही सोय आहे. आता आज आपल्याला काय पाहिजे तर या 75 पैकी 7 या स्त्री विभूती आहेत. तर त्या स्त्री विभूती कुठल्या आहेत तर त्यांची नावं आहेत या श्लोकात आलेली. ती नावं मी पुन्हा एकदा सांगतो आपल्याला: कीर्ती, श्री, वाणी, स्मृती, मेधा, धृती आणि क्षमा.
पहिली देवाची शक्ती विभूती आहे ती म्हणजे कीर्ती. कीर्ती कशाला म्हणायचं, तर जेव्हा एखादा व्यक्ती काही विशेष कार्य करतो त्याच्या कार्याचा दरवळ जो सर्वदूर पसरतो तर त्याला कीर्ती असं सामान्यपणे आपण म्हणतो. आता प्रसिद्धी वेगळी आणि कीर्ती वेगळी, दोघांमधला फरक काय. मी एखादं काही काम केलेलं असेल तर माझं काम जगाला दिसावं याकरता मी प्रयत्नपूर्वक ज्या काही गोष्टी करतो ठरवून जाणीवपूर्वक, तर तो प्रसिद्धीचा भाग असतो. म्हणजे आता हल्ली तर काय आपला सगळा मीडियाचा जमाना आहे, तर प्रत्येकाच्या हातामध्ये आज खेळण्यापेक्षा सुद्धा जास्त सुलभ रीतीनं माध्यम आली आहेत. म्हणजे पूर्वीच्या काळात मी जर एखादं काम केलं आणि ते कोणाला तरी त्याची जाहिरात करा म्हटलं तर मग त्या यंत्रणा ती स्वीकारत असतीलच असं नाही, त्याकरता काही खर्चिक साधनं असायची. टीव्ही वाले आपली बातमी दाखवतील का नाही, वर्तमानपत्रावाले छापतील का नाही, आता त्याची काही माणसांना फारशी गरज पडत नाही. फेसबुकवरती, इंस्टाग्रामवरती त्याची काही अन्य अन्य आपली माध्यम आहेत, त्याच्यावरती आपण काहीतरी लिहिलं, आपण त्या केलेल्या कामाचा फोटो काढला, हे प्रसारण करणं हा प्रसिद्धीचा भाग झाला. आपण एखादं काम करायचं त्याचा ते काम लोकांच्या पर्यंत पोहोचावं त्याकरता केला जाणारा आटापिटा म्हणजे कीर्ती नाही. कीर्ती कशाला म्हणायचं, कीर्ती ही एका सत्कृत्याचा दरवळ असतो. म्हणजे पहा, जेव्हा आता हे आपलं शरीर आहे आणि शरीरामध्ये डोळ्याने पाहायचं काम करायचं असतं, मुखानं बोलायचं असतं, पायानं आपण चालत असतो, हातानं काही उठाठेवी वस्तूंची इकडच्या तिकडे करत असतो. ज्ञानेश्वर महाराज यातला बारकावा असं सांगतात, आपले हात पाय वाचा डोळे हे थेट ती कामं करत नाहीत. हाताने एखादी वस्तू इकडून तिकडे ठेवू की नको, मुखाने एखादं वाक्य बोलू की नको, हे अगोदर आतमध्ये ठरतं. आतमध्ये म्हणजे अंतकरणात ठरतं. आणि मग अंतकरणामध्ये हे करू की नको, करू की नको असा एक संकल्प विकल्प तयार होतो. त्यातल्या विकल्पाचा त्याग होतो, त्यातल्या एखाद्या गोष्टीचा निश्चय होतो आणि मग त्यानुसार आत अंतकरणाची परवानगी घेऊन हात एखादी वस्तू इकडून उचलून तिकडे ठेवतात, डोळे अंतकरणाच्या परवानगीने तिकडे पाहतात, आतमध्ये ठरतं. आणि त्यावेळेला मग आपलं पुढचं वाक्य काय असावं हे आतमध्ये ठरवून मग ते बाहेर प्रकटतं. ज्ञानेश्वर महाराज सांगतात, आवडे ते वृत्ती किरीटी आधी मनोनीची उठी मग ते वाचा दिठी करासी. म्हणून आपल्या शरीराकडून ज्या काही क्रिया घडतात तर त्या घडणाऱ्या क्रियांच्या वरून आपल्या अंतकरणाची बैठक किंवा योग्यता काय आहे हे त्याच्यावरून अनुमान लावायचं असतं. माऊलींचंच वचन आहे, मानस जाणी जे बोले झाड जाणी जे फुले. एखादं झाड आहे, नवीनच आहे, आपल्याला माहित नाही नेमकं कशाचं आहे, अनेक दिवस ते लावलंय, वाढतंय, जेव्हा त्याला फुलं येतात फळं येतात आणि मग त्या फळावरून फुलावरून कळतं की अरे अरे पानांवरून याचा परिचय आपल्याला समजला नाही, मात्र हे फळ किंवा हे फूल याचं आहे, त्याच्यावरून आपल्याला ते झाड कळतं. त्या पद्धतीनं एखादा माणूस जेव्हा बोलतो तर तेव्हा त्याच्या बोलण्यावरून त्याच्या अंतकरणाचा ठाव लागतो की याच्या मनामध्ये काय आहे, हा याचं अंतकरण काय योग्यतेचं आहे, काय पात्रतेचं आहे, हे लक्षात आलं. तेव्हा आपल्या अंतकरणामध्ये जे काही गुण असतात त्या गुणांनुसार आपल्या शरीराकडून ते कर्म घडत असतं. आता आपल्या अंतकरणामध्ये जर चांगले गुण असतील तर आपल्या शरीराकडून चांगली कर्म घडतील, आणि आपल्या अंतकरणामध्ये काही वाईट गोष्टी वाईट गुण असतील तर त्याच्यानुसार वाईट कर्म घडतात. हे चांगलं आणि वाईट याला तत्वज्ञानातले शब्द आहेत. अंतकरणामध्ये चांगले गुण असणं याला दैवी गुण किंवा दैवी संपत्ती असं म्हणतात, त्यालाच आपण सद्गुण असं म्हणूयात. आणि अंतकरणामध्ये दुर्गुण असतात तर त्याला आसुरी संपत्ती असं म्हणतात, की जे सगळी त्याची कृत्य राक्षसी असतात. आता रस्त्यावरती एखादा माणूस येतो आणि काही कारण नसताना म्हणजे बाजूला पडलेली एखादी काचेची बाटली घेतो आणि मधोमध त्या डांबरीवरती फोडून त्याचा तो काचेचा सडा टाकतो. एक दुष्कृत्य ते तिथून येणाऱ्या 100 लोकांना त्यात त्रासदायक कृत्य आहे. पण असं कृत्य का घडलं, कारण ते कृत्य त्याच्या हाताने ती बाटली उचलावी टाकावी याकरता प्रवृत्त करणारं त्याचं अंतकरण तेवढं दुष्ट आहे, मलिन आहे, आणि त्याच्यामुळे त्याच्याकडून ते घडलं. याच्या विरुद्ध बाजूला जेव्हा अंतकरणात काही सद्गुण असतात आणि त्या सद्गुणांच्या द्वारा प्रेरित होऊन जो व्यक्ती काही आपल्या जीवनामध्ये कृत्य करतो तर त्या सद्गुणांनी प्रेरित होऊन केलेल्या कृत्यांना सत्कृत्य किंवा सत्कर्म असं म्हणतात. आता सत्कर्म करून तो थांबला बिचारा, त्याचा जीवनाचा प्रवास पुढे सुरू आहे. पण सत्कर्मांचा परिणाम असा असतो, एखाद्या सद्गुण अंतकरणाच्या व्यक्तीनं जीवनामध्ये सत्कृत्य किंवा सत्कर्म जर केली तर त्या सत्कर्मांचा एक दरवळ किंवा असा पसरत राहतो. तर त्या सत्कृत्यांचा पसरणारा दरवळ त्याला म्हणायचं असतं कीर्ती.
आता इथं महत्वाचा मुद्दा असा आहे, ज्यानं ते सत्कर्म केलं आहे तो आपलं कार्य जगापर्यंत जावं का यासाठी तो प्रयत्न करत नाही, किंबहुना त्याचं ते कार्य जर कुणी जगाला सांगत असेल तर ते सुद्धा त्याला फारसं ऐकू वाटत नाही. कारण ज्ञानाची 18 लक्षणं भगवद्गीतेत सांगितली, त्याच्यात एक लक्षण आहे अमानित्व. म्हणजे कुणी जर आपला सन्मान करत असेल, आपल्याविषयी काही जर स्तुतीचं बोलत असेल, आता सामान्यपणे आपल्याला स्तुती केलेली आवडते, सुरुवात मी माझ्यापासून करतो, आपण सगळेच बऱ्या कमी अधिक फरकाने त्यात आहोत. पण सत्पुरुषांचं हे लक्षण असतं की त्यांच्या कार्याचा गौरव जर कुणी केला तर ते त्यांना आवडत नाही. मग त्याच्यात ते गलबलून जातात, अवघडल्यासारखं होतं. कसं अवघडल्यासारखं होतं याला ज्ञानेश्वर महाराजांनी उदाहरण असं दिलं, एखाद्या शिकाऱ्यानं जाळं लावले आणि त्या जाळ्यामध्ये एखादं हरिण आलं आणि अनावधानानं पकडलं गेलं. त्या जाळ्यामध्ये त्यानं त्या हरणाला गुंडाळलं आणि तो शिकारी त्याला घेऊन जातोय. त्यावेळेला ते संकटात सापडलेलं त्या जाळीमध्ये हरिण जेवढं घाबरलेलं असतं, तसं आपल्या एखाद्या सत्कृत्याची किंवा सत्कर्माच्या विषयी कोणी जर काही बोलत असेल तर ते कानानं ऐकत असताना त्या सत्कर्म करणाऱ्याला तितकं गलबलून येतं, तेवढं त्याला अवघडल्यासारखं होतं. तो स्वतः प्रयत्न करत नाही, मात्र तरी सुद्धा त्याच्या कार्याचा दरवळ सर्व दूर आणि दीर्घकालीन जातो. त्याचं कारण काय? त्याचं कारण तुकाराम महाराजांनी सांगितलं, त्याचं ते कार्य जगापर्यंत जाण्यामध्ये पुढाकार स्वतः भगवंत घेत असतो आणि देव स्वतः त्याच्या कीर्तीचं मुख होतं, वाऱ्याच्या वेगाने त्याची कीर्ती पसरवतं. कीर्तिमुख त्यांचे वाऱ्या हाती माप चाले सज्जनाचे, कीर्तिमुख त्यांचे नारायण. आता हे जर सगळं लक्षात आलं असेल तर बघा, अंतकरणात सद्गुण आहेत, त्यामुळे घडणारे जे क्रिया आहेत तर त्याला सत्कृत्य सत्कर्म असं म्हणायचं. त्याचा परिणाम असतो कीर्ती, आणि त्या कीर्तीचा जो प्रवास चालतो तो प्रवास सत्पथावरून चालतो. सत्पथावरून चालतो म्हणजे नेमकं काय घडतं? सतपथ म्हणजे चांगला रस्ता, आणि त्या चांगल्या रस्त्यामध्ये सुद्धा दोन विभाग आहेत. त्यात एक विभाग असा आहे आदर्श माता आणि आदर्श पुत्र, हा एक रस्ता आहे कीर्तीचा. आणि दुसरा एक आदर्श गुरुजी आणि आदर्श शिष्य, हा दुसरा प्रवाह आहे. या दोन मार्गाने कीर्ती प्रवास करते. उदाहरण सांगायचं झालं तर आज साऱ्या जगभर आदर्श राज्याकरता म्हणून भारतातलं उदाहरण जेव्हा सांगितलं जातं त्यावेळेला आदर्श राज्य म्हणून रामराज्य सांगितलं जातं. श्रीरामाचा विचार करायचा झाला तर रामरायानं आपल्या जीवनामध्ये सत्कर्म केली, त्या सत्कर्मामुळे रामरायाची कीर्ती झाली. मग त्या कीर्तीचा प्रवास पुढे कसा झाला? आपल्या तर अगोदर हजारो वर्ष ते होऊन गेले, आणि त्या सत्कीर्तीचा प्रवास मी जसं सांगितलं त्या दोन मार्गावरून होता. त्यात आदर्श आई आणि आदर्श मुलगा उदाहरण जर पाहायचं झालं तर रामरायाच्या नंतर आपल्याकडे आदर्श राज्य म्हणून भारतामध्ये सांगितलं जातं तर ते छत्रपती शिवरायांचं राज्य, हिंदवी स्वराज्य. तर हे राज्य जेव्हा निर्माण केलं त्यावेळेला ते एकदमच लगेच छत्रपती झाले नाहीत. अगोदर तेही सामान्य मुलाप्रमाणेच इथं जन्माला आले, आणि एक बाल शिवाजी जेव्हा आपण पाहतो त्यावेळेला त्यांना जे मातृछत्र लाभलं तर त्या मासाहेब जिजाऊ लहानपणी काय करतात तर रामायणातल्या आणि महाभारतातल्या गोष्टी त्यांना सांगतात. जे रामराय आहे, श्रीरामाची जी कीर्ती आहे तर ती श्रीरामाची कीर्ती ही अशी एखादी आई आपल्या शिवबा रूपी मुलाला सांगते, आणि पुढे त्यातून तो प्रेरणा घेऊन काहीतरी एक विधायक कार्य करतो. असं आईनं मुलाला सांगितलं, पण त्या अगोदर ती आई सुद्धा मुलगी होती, आणि ती जेव्हा मुलगी होती तेव्हा तिच्या आईनं तिला सांगितलं. असं या पद्धतीनं पालक आणि पाल्य या रस्त्यानं कीर्तीचा प्रवास होतो. दुसरा आदर्श गुरु आणि आदर्श शिष्य. गुरुकुलामध्ये जेव्हा काही तत्वज्ञान सांगायचं असतं तेव्हा अशा एखाद्या सत्कृत्य करणाऱ्या व्यक्तींच्या विषयी गुरुजी त्यांचे चरित्र सांगतात. ते ऐकलेले चरित्र शिष्य ऐकतात, त्यातून प्रेरणा घेतात. पुढे ते जेव्हा गुरुजी होतात तेव्हा ते आपल्या विद्यार्थ्यांना पुढे सांगत राहतात. आणि मग याचा परिणाम काय होतो तर बघा, जेव्हा असं शेकडो वर्षांच्या पूर्वी एखादी व्यक्ती होऊन गेली, ती सद्गुणांनी प्रेरित होती, त्यांनी सत्कर्म केली, आणि मग त्यांचा कार्याविषयी जी काही माहिती पसरली त्याला कीर्ती असं म्हणायचं. आणि मग ती कीर्ती जेव्हा ऐकणारा ऐकतो, आता मी जेव्हा स्वामी विवेकानंदांच्या विषयी ऐकतो तेव्हा प्रत्यक्षात मी विवेकानंदांना पाहिलेलं नाही, त्यांच्या नंतर आपण जन्माला आलो, पण त्यांच्याविषयी ऐकलं. मी ते ऐकत असताना कधी गुरुजनांकडून ऐकलं असेल, कधी वडीलधाऱ्यांच्याकडून ऐकलं असेल. कीर्ती ही काही दिसणारी गोष्ट नाही, ती फक्त अमूर्त असणारी, आणि कीर्तीचा प्रवेश हा ऐकणाऱ्याच्या अंतकरणात श्रवणाद्वारे होतो. कानानं आपण ते ऐकतो आणि मग ऐकल्यानंतर अंतकरणात त्यांच्याविषयी सद्भाव जागा होतो. तो सद्भाव जागा झाला की मग एखाद्या ठिकाणी प्रवास करत असताना कुठेही विवेकानंद दिसले
तर आपल्याला सांगावं लागत नाही, नकळतपणे आपली मान त्यांच्या पुढे झुकते किंवा आपण हात जोडत असतो. ह्या क्रिया त्या निमित्तानं उमटतात. मग हे कोण करतं? तर सत्कर्मांचा परिणाम त्यांचा असा दीर्घकालीन राहतो, तर तो सत्कर्मांचा होणारा परिणाम त्याला ज्ञानेश्वर महाराज सांगतात कीर्ती असं म्हणायचं. आणि ती कीर्ती अशा सत्कृत्य करणाऱ्या महापुरुषांची जगामध्ये देव पसरवत असतो. अगदीच उदाहरणादाखल सांगायचं झालं तर आज मगाशी प्रास्ताविकात आपण उल्लेखही केला की आळंदीमध्ये आज ज्ञानेश्वर महाराजांचा पालखी सोहळा जो पंढरपूरला महिनाभरापूर्वी गेला होता, तो परतीचा प्रवास करून पूर्ण करून इथं विसावलाय. तुकाराम महाराजही आज आळंदीमध्ये आलेले आहेत पादुका. आता ज्ञानेश्वर महाराजांच्या नंतर 700 वर्षांनी आपण आहोत. तुकाराम महाराजांच्या नंतर 350 वर्षांनी आपण आहोत. त्यांची नावं आपल्याला माहिती, त्यांच्याविषयी आपल्याला काही माहिती किमान माहिती तरी असते. आपण असे लोक आहोत का ज्या रक्तानं आपल्याला जन्म दिलाय त्यांना आपण विसरून जातो. मी अत्यंत जबाबदारीनं बोलतोय. म्हणजे आता मला काय किंवा तुम्हाला काय, आपल्या स्वतःचं नाव माहितीये, आपल्याला आपल्या वडिलांचं नाव विचारलं माहितीये, त्यांचे वडील म्हणजे आपले आजोबा, त्यांचं नाव माहितीये, आजोबांचे वडील म्हणजे पणजोबा, त्यांचं नाव माहितीये, पणजोबांचे वडील त्यांना आपल्याकडे खापर पणजोबा म्हणतात, कदाचित कोणाला माहित असेल कोणाला माहित नसेल. त्यांचे वडील त्यांना दापर पणजोबा म्हणतात, त्यांचं नावच माहित नाही. हो, मला जर माझ्या पणजोबाचं नाव माहित नाही याचा अर्थ तुम्ही असा नियम करायचा का की याला पणजोबाच नव्हते? ते होते म्हणून आजोबा होते, आजोबा होते म्हणून वडील, आणि वडील होते म्हणून आपण आहोत. हे रक्तानं आपल्याला जन्म दिलाय, पण 4 पिढ्यांच्या मागे आपण त्यांना गेलो विसरून. कालावधी पाहिला तर 150-200 वर्षापूर्वीचे आपलेच पूर्वज असतील, त्यांची नावं नाही माहिती आपल्याला. पण 700 वर्ष झाली तरी सुद्धा ज्या रक्ताचा आपला काय संबंध आहे, रक्तदृष्ट्या ज्ञानेश्वर महाराज प्रत्येकाचे काही हे सत्पुरुष रक्ताचा आपला काय संबंध आहे? नाही. तरी सुद्धा त्यांना आपण विसरत नाही, रक्ताला विसरून गेलो पण यांना लक्षात ठेवलं का? तर यांनी जीवनामध्ये जे केलं ते सत्कर्म होतं, त्याचा परिणाम त्यांना आजही आपण विसरत नाही. त्यांना विसरत नाही याचाच अर्थ त्यांची ती कीर्ती आहे. पण ती कीर्ती कशी? त्या कीर्तीचंही लक्षण सांगत असताना ज्ञानेश्वर महाराज सांगतात की नित्य नवी जे कीर्ती अर्जुना ते माझी मूर्ती. आता मी पुन्हा मगाच्या वाक्याला परत घेतोय की प्रसिद्धी वेगळी आणि कीर्ती वेगळी. काही वेळेला आपल्याकडे आज हा प्रारब्धामध्ये एखाद्याच्या प्रसिद्धी अशी रातोरात येते, आणि मीडियाचा जमाना असल्यामुळे काही दिवसांच्या पूर्वी आपल्याकडे भारतामध्ये रेल्वेमध्ये भीक मागणारी एक बाई, तिचं ते गाणं कुणीतरी त्याची ती चित्रफित तयार केली आणि ती समाज माध्यमांवरती वाऱ्याच्या वेगानं पसरली की लोकांनी तिला सेलिब्रिटी केली. फार घाई आहे भारतामध्ये लोकांना माणसाच्या दैवीकरणाची आणि त्याला मोठं कर. अक्षरशः माणसं त्याची समीक्षा करत असताना त्या बाईची गान सम्राज्ञी लता मंगेशकरांच्या बरोबर तुलना करण्यापर्यंत माणसांची मजल गेली. टिकलं का ते? नाही टिकलं. आज तुम्ही भारतात आलात तर परत ती कुठेतरी रेल्वेच्या पटरीवरती डब्यामध्ये भीकच मागते. अपमान तर पचवावाच लागतो, त्याला काही इलाज नसतो, पण सन्मान पचवणं ते फार अवघड असतं आणि असं नाही जमत. ही रातोरात मिळालेली प्रसिद्धी, काल प्रसिद्धीच्या धुतात आलेला माणूस आज तो परत मागे जातो, कोणी त्याला ओळखत नाही. याला कीर्ती म्हणत नाहीत. कीर्ती म्हणजे जे दिवसेंदिवस वाढते त्याला कीर्ती म्हणतात. आज भारतात आपण पाहिलं तर आज कालचा आपला पालखी सोहळा प्रत्येक वर्षी नको नको म्हणेपर्यंत लोकांची गर्दी आळंदी पंढरपुरात आणि या पालख्यांच्या पादुकांच्या भोवती जमते. का? कुणीही लोकांना बोलवलेलं नाही, पण दिवसागणिक हे वाढत जाणं हेच कीर्तीचं लक्षण आहे. हा पहिली विभूती ती झाली कीर्ती. दुसरी विभूती आहे ती म्हणजे श्री. श्री शब्दाचा सरळ अर्थ आहे लक्ष्मी, संपत्ती. पण कोणती संपत्ती? ज्ञानेश्वर महाराज सांगतात औदार्यसी जे संपत्ती तेही मीची जाणे. आता याच्यात दोन भाग आहेत. जेव्हा आपण मनुष्याचं जीवन जगतोय, आपल्या जीवनातल्या ज्या काही गरजा आहेत, अन्न वस्त्र निवारा ह्या मूलभूत गरजा, आणि त्या अनुषंगाने आपल्या काही पोट गरजा असतात. त्या गरजा पूर्ण करण्याकरता आपलं एक आलिशान जीवन जगण्याकरता आपल्याला काहीतरी 4-2 रुपये दाम आवश्यक असतो. आता ते आपल्या गरजा भागवण्याकरता आणि आपलं जीवन जगण्याकरता आपल्याला जेव्हा संपत्तीची गरज असते तेव्हा ती संपत्ती आपण कशी कमवावी आणि कशी कमवू नये हे आपल्याला संतांनी सांगून ठेवले. तुकाराम महाराजांचं वचन आहे, जोडून या धन उत्तम व्यवहारे उदास विचारे वेच करी. सरळ मार्गानं मार्गानं आणि कष्टानं पैसा कमवावा. आपल्या खिशात जेव्हा 1 रुपया येतो तेव्हा आपल्या खिशात येणारा रुपया त्याला पार्श्वभूमी आपल्या घामाची असावी. कोणाच्याही तळतळाटीचा एखादा रुपया आपल्या खिशात येता कामा नये हे संतांनी सांगितले. जे न्याय्य मार्गानं कष्टाच्या मार्गानं पैसा कमवावा.
आता समाजात एक वर्ग आपल्याकडे असा दिसतो की त्याला न्याय्य मार्गाने पैसा कमवल्याशिवाय इलाज नसतो. इच्छा असते आडमार्गाने पैसा कमवण्याची, पण तेवढं धाडस नसतं, तशी काही संधी उपलब्ध होत नाही, म्हणून तो कष्टानं कमवतो. कष्टानं कमवतो, पण कष्टानं कमवलेला आपला पैसा आपण खर्च कसा करावा हे सुद्धा जगाला संतांनी शिकवलंय. अगदीच गमतीनं घ्यायचं झालं तर पहा, म्हणजे दिवसभर राब राब राबला, 500 रुपये मिळवले, आणि त्या 500तले रात्रीच्या वेळेला जंगली रमीवरती 300 उडवून टाकले. काय अर्थ आहे त्याला? त्याला काही अर्थ नाही. म्हणून संतांनी हे सुद्धा सांगितलं, जोडो निधन न घाली माती. मिळवलेले जे काही 4-2 रुपये आहेत, तर त्यांचा विनियोग चांगल्या कार्याकरता करावा. मग कुठल्या कार्याकरता? पहिली गोष्ट, ज्या आपल्या गरजा आहेत त्या किमान गरजा आपण भागवल्या पाहिजेत. मग ते निर्वाहापुरतं अन्न, आच्छादन, एक आपल्या गरजेपुरतं आपलं कापड आपण आपल्या कष्टातून कमवलेल्या संपत्तीतून घेतलं पाहिजे. आच्छादन, एक आपलं यथायोग्य आपलं घर आपल्याकडे असलं पाहिजे, ते तुम्ही बनवा. जे काय अन्न आपल्याला 2 वेळेला खायचंय, ते अन्न आपल्या कष्टातून मिळवलेल्या संपत्तीतून करा. पण हे सगळं करत असताना आपण आपल्या त्या संपत्तीचं लक्ष्मीमध्ये रूपांतर करायचं असेल, तर प्रसंग विशेषी त्यातला काही भाग कधीतरी आपल्याला दानही करता आला पाहिजे. संपत्ती आहे, पण नुसती संपत्ती म्हणजे देवाची विभूती नाही, तिला देवाचं रूप म्हणता येत नाही. जेव्हा त्या संपत्तीच्या जोडीला आपल्या अंतःकरणात तिच्या दातृत्वाची भावना असेल, औदार्य असेल, तर औदार्य वृत्ती आणि संपत्ती हे दोन्ही जेव्हा एकत्र येतात, तेव्हा त्याला देवाची विभूती म्हणतात. फक्त आता त्यात आणखी एक प्रश्न आहे, जेव्हा आपण कमवायचं कसं याच्यातला बारकावा लक्षात घ्यावा, की आपण कष्टानं आणि श्रमानं ती संपत्ती मिळवावी. मिळवलेली संपत्ती जेव्हा तिचा विनियोग करायचा आहे, औदार्याचा विचार चाललाय, तेव्हा दान करायचंय. ते दान करत असताना सुद्धा दात्यावरती एक जबाबदारी आहे, की ज्या पात्रात आपण ते दान टाकतोय त्या पात्राचा एक विचार करावा. म्हणून आपल्याकडे सत्पात्री दान असा शब्द आहे. महाराज सांगतात, द्रव्य पात्र विचारून. म्हणजे सिग्नलवरती तुम्ही उभे आहात, म्हणजे मी आता भारतातलं सांगतोय, जगातलं मला माहित नाही तुम्ही तिकडं काय परिस्थिती. सिग्नलवरती उभं राहिल्यानंतर आपल्याकडे वेगवेगळ्या शहरात काही ते भिक्षुक मंडळी येतात, भिकारी येतात, हात पसरतात. आहे 2-5 मिनिटांचा वेळ, काही माणसं खिशात, तुम्ही खिशात हात घातले, 5 रुपये काढले, त्याच्या हातावरती ठेवले, दान केलं. तुम्ही पुढे निघून गेलात. सिग्नल सुटला की तो रस्त्याच्या बाजूला गेला, तुम्ही दिलेले 5 रुपये अधिक त्याच्या खिशात असलेले 5, ते दोन्ही एकत्र केले, रस्त्याच्या पलीकडे गेला, दारूच्या टपरीवरती जाऊन त्या 10 रुपयाची जर तो दारू पिला असेल, तर ते तुमचं दान सत्कारणी लागलेलं नाही. त्या दानाचा काही उपयोग नाही. मग जेव्हा तुम्हाला द्रव्याचं दान करायचंय, त्यावेळेला त्याचा विनियोग चांगल्या ठिकाणी होतोय का हे पाहणं ही त्या दात्याची जबाबदारी आहे. मग तुम्ही म्हणाल, एवढं सगळं कसं काय करावं आम्ही, आम्हाला दरवेळेला मग अशी शंकाच येईल. त्यावरचा उपाय आपल्याकडे सांगितला. समोरचा कुणी जरी असला, म्हणजे अगदी दुष्ट असला, व्यसनी असला, तो माणूसच असावा असं नाही, पशु असला, पक्षी असला, तरी कुठलाही विकल्प मनामध्ये न घेता केलेलं दान त्याला आपल्याकडे अन्नदान असं म्हणतात. सर्वाभूती द्यावे अन्न. अन्न कोणालाही द्या, त्यात काही अडचण नाही, कोणालाही द्या अन्न, पण द्रव्य पात्र विचारून, पात्र विचारूनच त्या द्रव्याचं दान करावं. तेव्हा अशा आपल्या ठिकाणी असणाऱ्या संपत्तीचं दान करण्याचं औदार्य ज्या ठिकाणी असतं, आणि औदार्य आणि संपत्ती जिथं एकत्र असते, तर त्या संपत्तीला ज्ञानेश्वर महाराज देवाची विभूती असं म्हणतात. 2 गोष्टी लक्षात आल्या असाव्यात असं गृहीत धरून मी पुढे जातो. पहिली कीर्ती, सत्कर्माचा परिणाम. दुसरी स्त्री म्हणजे संपत्ती, लक्ष्मी, पण कुठली? ज्या संपत्तीच्या ठिकाणी औदार्य आणि संपत्ती दोन्ही एकत्र येतात, हे देवाचं रूप आहे, जे देवाची विभूती आहे. हे 2 झाले. त्यानंतर पुढची तिसरी विभूती आहे, ती म्हणजे वाचा, वाणी. आता या शरीरामध्ये वाचा प्रत्येकाला मिळाली. प्रत्येकाला म्हणत असताना एकट्या मनुष्यालाच मिळाली असं नाही. 84 लक्ष योनीतले जीव जंतू या जगामध्ये आपलं जीवन जगतात, त्या प्रत्येकाकडे वाचा आहे. तुम्ही म्हणाल, आता माणसं बोलतात, बाकीचे पशु पक्षी त्यांना कुठे बोलता येतं, तर तसं नाही. म्हणजे अगदी घरामध्ये जर किराणा आणला आणि तो भरून ठेवत असताना अनावधानानं आपल्याकडून साखरेचे 4-2 खडे जर खाली पडले, ते झाडून काढायला उशीर लागला, तर तिथे एखादी मुंगी येते, तो साखरेचा दाना त्याची काही गोडी चाकते. ती अगोदर एकटी चालली असते, पण काही वेळानंतर तिथं मुंग्यांची एक भली मोठी रांग आपल्याला दिसते. याचा अर्थ काय? त्या मुंगीनं इतर मुंग्यांशी संवाद साधला आणि त्या त्यांच्या त्यांच्या भाषेत काहीतरी बोलल्या आणि सगळ्या जमा झाल्या. याचा अर्थ त्यांच्याकडेही काय आहे? वाचा आहे, वाणी आहे. मानवी
जीवनाचा विचार करायचा झाला तर आपल्या संपूर्ण जीवनामध्ये, या जगात, कुटुंबात आणि समाजात आपली किंमत काय असावी आणि काय नसावी हे सर्वस्वी आपल्या वाणीवरती अवलंबून आहे. ज्याचं बोलणं चांगलं आहे तर ते आपल्याकडे समाजशास्त्रातला सिद्धांत आहे, ज्याने जीभ जिंकली त्याने जग जिंकलं असं म्हटलं जातं. वाचेच्या जोरावरती या जगामध्ये संपूर्ण जगाला वेड लावणारी काही माणसं होऊन गेली की त्यांचं ते भाषण ऐकायला, आमच्या अध्यात्म त्यांचं कीर्तन ऐकायला, प्रवचन ऐकायला दूर दूरवरून लोक येतात आणि भली मोठी गर्दी करतात. काय असतं? त्यांच्या वाचेचं सामर्थ्य असतं. म्हणून आपल्याकडे एखाद्या माणसाच्या पाठीमागे त्याच्याविषयी जर काही चांगलं बोललं जात असेल तर ते बोलत असताना मराठीमध्ये एक वाक्प्रयोग केला जातो, अहो खूप चांगला माणूस आहे, भला माणूस आहे, काय सांगायचे त्याच्याविषयी, अहो त्याच्या तोंडात साखर आहे. तोंडात साखर आहे म्हणजे खिशात साखरेची पुडी असते, संपली की टाक तोंडात, संपली की टाक तोंडात, असा त्याचा अर्थ नाही. त्याचं बोलणं गोड आहे, आपल्या शब्दांनी तो कधी कोणाला दुखावत नाही. ही जशी एक बाजू आहे तशीच दुसरी बाजू आहे आपल्याकडे. काही वेळेला एक कुठलं तरी सार्वजनिक काम घेऊन 4-2 जणांना कोणाला तरी भेटायला जायचं असतं. 2 माणसं सकाळी भेटतात, चला आज त्यांना जाऊ आणि महोदयांना ते अमुक अमुक कामाचं निवेदन देऊ. कोण जायचं? सार्वजनिक कामे 2च जाण्यापेक्षा आणखी 2घांना घेऊ, आपल्या 4 जण जाऊ आपल्या मंडळातले. मग कोण? तुम्ही एक मी एक, तिसरा अमुक अमुक. चौथ्याचं नाव येतं आणि आलं की ऐकणारा सांगतो त्याला नको का? इथं ठीक आहे हो, पण चांगल्या माणसात नेण्याच्या तो योग्यतेचा नाही. काय योग्यतेचा नाही असं म्हणत असताना सहज माणूस बोलतो, अहो त्याला काय कुठे तारतम्य आहे का? त्याच्या जिभेला काही हाड नाही. तर जेव्हा असं आपण म्हणतो की त्याच्या जिभेला हाड नाही, तेव्हा आपण आपली जीभ तपासावी. कोणाच्या जिभेला हाड आहे? वाच्यार्थानं पाहायचं झालं तर तशा अर्थानं जिभेला हाड नाहीच आहे, पण यातला तात्पर्य अर्थ लक्षात घ्या यातला, की त्याच्या जिभेला हाड नाही म्हणजे कोणत्या वेळेला तो कुठे काय घसरेल आणि काय करेल सांगता येत नाही. मग तर अशी वाचा ही लगे देवाची विभूती होत नाही. मग देवाची विभूती कुठली वाचा आहे? ज्ञानेश्वर महाराज सांगतात, आणि तेगा मी वाचा सुखासनी न्यायाच्या, आरूढोनी विवेकाच्या मार्गी चाले. आपल्या वाचेवरती आपल्या जगात आपली संपूर्ण किंमत अवलंबून आहे. याकरता काही गोष्टी आहेत वाचेमध्ये सामर्थ्य येण्याच्या. असंख्य वेळेला म्हणजे जितकं जमेल तेवढी ही वाणी जपून वापरावी आणि प्रसंग विशेषी आपली वाणी शांत ठेवावी. वाणी शांत ठेवणं याला मौन असं म्हणतात आणि ही एक साधन आहे. बोलायचं झालं तर ते बोलत असताना आपल्या वाचेनं आपण कमाल सत्य बोलावं. मी सर्वच सत्य बोलावं असा दावा करणार नाही, अनेक वेळेला त्या गोष्टी अडचणीच्या ठरतात, त्याची जाणीव आहे मला. पण ती कमाल सत्यता आपल्या वाचेत असावी. बऱ्याच वेळेला अगदी लिहिलेनं आपण छोट्या छोट्या गोष्टी असत्य बोलतो, आपल्याला वाटतं काय फरक पडला, पण फरक पडतो. आपल्या वाचेतलं सामर्थ्य जातं. जेव्हा काही माणसं निरर्थक बडबड बडबड करतात तेव्हा त्यांना व्यवहारात काही कोणी गांभीर्यानं घेत नाही. हरिपाठामध्ये ज्ञानेश्वर महाराजांची एक ओळ आहे, अनंत वाचाळ बरळती बरळ त्या कैसी देवाळ पावे हरी. हरी तर त्यांना प्राप्त होणारच नाही, पण सतत कुठलाही विषय निघाला की त्यावरती काहीतरी बोलतच राहिला की त्या माणसाला माणसं गांभीर्यानं घेत नाही. जो माणूस कमी बोलतो आणि समोरच्यांना वाट पाहावी लागते की याच्यावरती त्याचं मत नेमकं काय आहे, त्याच माणसाला जगामध्ये किंमत असते, त्याच वाचेला. ज्ञानेश्वर महाराजांना जर आपण विचारलं की बघा, म्हणजे अगदीच उदाहरणानं, फार आता हे दररोज श्रोते समोर असतात तेव्हा तसा काही संवाद करता येतो, त्यामुळे तुमचं प्रत्युत्तर तसं थेट मला मिळत नसलं तरी फक्त एक प्रश्न आपल्यापुरता ठेवा, मला माझ्यापर्यंत उत्तर नाही आलं तरी. काय आपल्या भाषेचा विचार करू आपण, मराठीचा विचार करू. अ पासून ज्ञ पर्यंतची 12 खडी आणि त्या 12 खडी मधूनच आपलं संपूर्ण काही बोलणं चालतं, लिहिणं चालतं. जे काही वेगवेगळे मंत्र आहेत, आता फार मंत्रांच्या तपशिलात आपण नको शिरूयात. उदाहरणादाखल समजा ज्ञानेश्वरी आपल्या समोर आहे. ज्ञानेश्वरीतली प्रत्येक ओळ, प्रत्येक ओवी ही मंत्र आहे, बरोबर? मंत्र असली तरी त्या ज्ञानेश्वरीमध्ये अ ते ज्ञ सोडून दुसरी काही 12 खडी आहे का? नाही, तीच 12 खडी. त्या 12 खडीचं ज्ञान आपल्यालाही असताना जेव्हा ज्ञानेश्वर महाराज तोंड उघडतात तर त्याच 12 खडीपासून ओव्या निर्माण होतात. आपण तोंड उघडत नाही तेवढंच बरे. याला कदाचित उघडलंच आपण तर ओव्या बाहेर पडणार आहेत का? नाही. पडल्या तर शिव्या बाहेर पडण्याची शक्यता बऱ्याच वेळा नाकारता येत नाही. जाऊ द्या. आता साधा प्रश्न याला जोडून मी विचारतो, एका बाजूला ओव्या आहेत आणि दुसऱ्या बाजूला शिव्या आहेत. निर्माण तर दोन्ही आपण केलेल्या नाही, म्हणजे शिव्यांचे निर्माते आपण नाही, कोणीतरी पूर्वीच निर्माण केल्या, त्याच आपण देत आलो. ओव्याही आपण निर्माण नाही केल्या. साधा प्रश्न माझा असा आहे आपल्याला, लक्षात ठेवायच्या म्हटल्या तर ओव्या सोप्या आहेत का शिव्या सोप्या आहेत? कधीही त्याचं उत्तर आहे
लक्षात ठेवायला शिव्या सोप्या आहेत, ओव्या अवघड आहेत. का? ते मंत्ररूप आहे. त्याची निर्मिती आपल्याला जमत नाही. जे करतात मग ते सत्पुरुष होतात. का त्यांना जमलं? तर त्यांच्या वाचेमध्ये काही सामर्थ्य आहे. काय सामर्थ्य आहे? ज्ञानेश्वर महाराज सांगतात, भगवद्गीतेवरती हा ग्रंथ निर्माण केला माझ्याकडून, हे अत्यंत अवघड असं कार्य घडलं. का घडलं त्याचं कारण सांगतात, माझ्या वाचेनं कल्पच्या कल्प सत्य बोलण्याचं तप केलं. माझी असत्यवादाचे तप वाचा केले बहुतकल्प, तया फळाची महाद्वीप पातली प्रभो पुण्य पोशिली असाधारणे. आपण बऱ्याचशा वेळेला लिहिलेनं काही काही खोटं बोलतो, आपल्या लक्षात येत नाही खोटं बोललेलं. म्हणजे मला कुणीतरी फोन करतं, मी घरातच असतो आणि सांगतो हो चौकात आलोय. छोटी गोष्ट आहे, पण तेवढ्यानं वाचेचं सामर्थ्य कमी होतं. लहान मुलाला खेळवत असताना ते आई जर कुठे दूर गेलेली असेल, काही वेळा करता आपल्याकडे असेल, तर ते रडायला लागलं तर आपण सांगतो ते बघ ते बघ आई आली. आई आलेली नसते, पण तेवढं आपण त्याला नादवतो, ते बिचार थांबतं रडायचं. पण तेवढ्याने वाचेचं सामर्थ्य जातं. असं वाचेचं सामर्थ्य कमी झालं की मग त्या वाचेला फार गांभीर्यानं कोणी घेत नाही. आपण बोललेलं समोरच्यावर प्रभावी व्हायचं असेल किंवा किंबहुना कोणी आपलं ऐकून घ्यावं असं वाटत असेल, विधायक त्या वाचेतून काही जायचं असेल, तर त्याकरता असे काही कष्ट घ्यावे लागतात. प्रसंगी त्या वाचेला मौन धरता आलं पाहिजे. कुठल्याही विषयावरती आपण तज्ज्ञ आहोत असं लगेच बोलायला सुरुवात करू नये. शांत बसून कोणाचं तरी आपल्याला ऐकण्याची सुद्धा आपल्याकडे संयमाची ती शक्ती असली पाहिजे. कमालीची सत्यता आपल्या वाचेत असेल तर त्या वाचेचा मग प्रभाव आणि तो एक काही सकारात्मक परिणामकारकता असते. ज्ञानेश्वर महाराज सांगतात, वाचा ही देवाची विभूती आहे, पण कोणाची? प्रत्येकाची वाचा नाही. माऊली दोन निकष सांगतात. न्यायाच्या आसनामध्ये बसून, म्हणजे न्यायाच्या गाडीत बसून विवेकाच्या रस्त्यानं जी वाचा प्रवास करते, तर ती वाचा देवाची विभूती आहे. न्यायाच्या वाचेनं म्हणजे आसनामध्ये म्हणजे आपल्या बोलण्यानं कोणावरती अन्याय होणार नाही याची काळजी घेणं, याला म्हणायचं न्याय. न्यायाचं आसन. जेव्हा कोर्टामध्ये आपल्याकडे त्या साक्षीदार म्हणून नेलं जातं, तेव्हा भारतामध्ये त्याच्यासमोर ग्रंथ आणला जातो आणि सांगितलं जातं हात ठेवून की देवा शपथ खरं सांगेल, खोटं बोलणार नाही. पण एखाद्या वेळेला तो साक्ष देणारा खऱ्याचं खोटं, खोट्याचं खरं करतो, त्यावेळेला तो बोलून जातो, पण त्या वाचेचा प्रवास अन्यायाचा असतो, कारण समोरच्यावरती तो अन्याय करणारी ती साक्ष खोटी असते. खरा चोर जातो आणि मग सावाला तिथे शिक्षा घडते. आपल्या वाचेनं कोणावरती अन्याय घडणार नाही, हे एक. आणि दुसरी गोष्ट, बोलत असताना सत्य आणि असत्यतेचा विवेक आपल्या वाचेमध्ये असावा. अशा सत्य असत्यतेचा विवेक आणि न्याय यांची काळजी घेऊन जी वाचा बोलत असते, प्रवृत्त असते, तर ती वाचा ही देवाची विभूती आहे. ते देवाचं रूप समजावं. ज्ञानेश्वर महाराज सांगतात ती देवाची विभूती. या तीन विभूती झाल्या. पुढची विभूती आहे ती म्हणजे स्मृती. स्मृती म्हणजे स्मरण, लक्षात ठेवणं. म्हणजे कधीतरी आपण एखादी गोष्ट पाहिलेली असते, तिचा काही अनुभव आलेला असतो, कालांतरानं ती आपल्याला आठवेलच असं नाही. प्रत्येकाची ती स्मरणाची शक्ती कमी अधिक असते. जगातलं प्रत्येक आपली घटना आणि प्रत्येक पाहिलेली गोष्ट आपण लक्षात ठेवतोच असं नाही, विस्मृतीमध्ये जाते. आणि एका अर्थानं ते बरंही आहे. सगळ्याच गोष्टी जर लक्षात राहिल्या आणि विसरताच आलं नाही तर माणूस वेडा होईल. विस्मृती म्हणजे विसरणं ही सुद्धा कला आहे. फक्त अडचण आपल्याकडे अशी, माणसं जे विसरायचं ते लक्षात ठेवतात आणि जे लक्षात ठेवायचं ते विसरून जातात. आता आमचाच अनुभव सांगायचा झाला तर कधी आम्ही कीर्तनाला, प्रवचनाला जातो. एखाद्या गावात जर वारंवार जाणं असेल तर मग 4 माणसं भेटायला येतात आणि 5वा त्यांच्यातून येतच नाही. ते सांगतात, अरे चल ना, संपलंय प्रवचन, भेटूयात महाराजांना. तो सांगतो नको. का? अरे काय, मागच्या वेळेला मी त्यांना भेटायला गेलो, तिथं असलेल्या तिघांना ते बोलले, मला बोललेच नाहीत. त्यानं ते लक्षात ठेवलं. का? ते तिघांना बोलले, मला बोलले नाहीत हे त्यानं लक्षात ठेवलं मागच्या वेळेला. पण मागच्या वेळेला त्याने कीर्तनात किंवा प्रवचनात काय सांगितलं ते विचारलं तर ते नाही. जे लक्षात ठेवायला पाहिजे ते माणसं विसरून जातात. जे ठेवायला पाहिजे म्हणजे मुद्दा माझा हा लक्षात घ्या. स्मृती ही देवाची विभूती आहे, पण कोणती स्मृती? फार त्याच्या लक्षात राहणं याला देवाची विभूती म्हणत नाहीत. त्या स्मृतीचं लक्षण सांगताना ज्ञानेश्वर महाराज सांगतात, कोणती विभूती देवाची विभूती आहे? तर देखिलेनी पदार्थे जे आठवणी दे माते. कुठलीही वस्तू आपण पाहिली तर ती वस्तू पाहिल्यानंतर त्याच्याकडे पाहून आपल्याला देवाची आठवण होईल, तर ती स्मृती म्हणजे देवाची विभूती आहे. प्रसंग आपल्यावरती कुठलाही आला, कुठली वस्तू पाहिली तर त्या वस्तूशी संबंध देवाशी लावता आला पाहिजे.
आपल्याला कधी थांबायचे मला थोडं सांगा बरं, मी बोलतच राहील तर. नाही, काही हरकत नाही, अं, अजून आहे वेळ आपल्याकडे. हो हो हो, पण कंटाळवाणं झालं तरी सांगा, त्याचं स्वातंत्र्य आहे तुम्हाला. हा. नाही नाही, अगदी अं, खूपच इंटरेस्टिंग आहे. हा, थँक्यू. ठीक ठीक. तर एक अखंडानंद सरस्वती म्हणून आपल्या भारतवर्षामध्ये होऊन गेले. त्यांच्या प्रवचनमालेत त्यांनी एक छोटा दृष्टांत सांगितला. म्हणजे प्रवचनात गोष्टी आली तर बरी वाटते ना, म्हणून असू देऊ आपल्या प्रवचनात आजच्या. गोष्ट अशी एका संन्याशाची. एक संन्यासी भारत भ्रमण करत होता, पायी प्रवास होता, आणि एका रस्त्याच्या कडेने तो जात होता. ग्रामीण भाग होता तो. फार वर्दळीचा रस्ता नव्हता, कधीतरीच त्या रस्त्यानं माणसांची किंवा गाड्यांची ये जा असायची. थोडक्यात म्हणजे पूर्णपणे सुनसान नाही, पण अधूनमधून काही वाहतूक असायची. त्या रस्त्यानं तो प्रवास करत होता, डांबरी रस्ता. रस्त्याच्या बाजूला जे शेत होतं, त्या शेतामध्ये एक ऊसाचं पीक होतं, आणि ऊस अगदी परिपक्व झालेलं होतं. अगदी पूर्ण रीतीने तयार झालेल्या त्या शेतातल्या ऊसाला पाहिलं, आणि त्या संन्यासाला असं वाटलं की एक ऊस खाल्ला पाहिजे, बऱ्याच दिवसानं आपल्याला ऊस पाहायला मिळालाय. खायचा, पण कोणाला तरी विचारलं पाहिजे. इकडे तिकडे त्यानं पाहिलं, जवळपास काही कुणी माणूस नव्हता, म्हणून त्यानं आपलं देवाशी संवाद साधला. देवा, तुझी परवानगी आहे असं मी समजतो, आणि एक ऊस खातो. म्हणून त्यानं तो ऊस मोडला, आणि खात खात इकडे तिकडे त्याच्या चुया टाकण्यापेक्षा त्याचं जे काही मुठभर खत चुयांचं तयार होईल, ते त्याच शेताच्या उपयोगाला यावं बाबा, म्हणून तो त्या बांधावरती बसला आणि तो ऊस खात राहिला. काही वेळानंतर त्या शेताचा मालक आला. मालक आल्यानंतर आधी पाहिलं त्यानं, कोणीतरी बसलेला आहे. तो काही अजिबात आध्यात्मिक किंवा धार्मिक वृत्तीचा नव्हता. त्याला ते खटकलं की एखाद्या संन्याशानं आपल्या शेतातला ऊस मोडावा आणि खावा. म्हणून त्यानं कुठलाही विचार न करता त्या बांधाच्या बाजूला असलेलं एक झाड होतं, त्या झाडाची एक काठी त्यानं मोडली, फोक म्हणतात त्याला, आणि त्या पोखानं, त्या काठीनं त्या संन्याशाला मार मार मारायला सुरुवात केली. तो मारत राहिला. समोरून हा काही बिचारा प्रतिकार करेना, आणि मग मारणाऱ्याला भान राहील नाही. एका क्षणाला असं त्या मारा इतका असह्य झाला, शुद्ध होऊन तो जमिनीवरती कोसळला. तो जमिनीवरती जेव्हा कोसळला, तेव्हा मारणारा घाबरला, आणि मग घाबरून त्याने विचार केला की आता पुरावे नष्ट केले पाहिजेत, याची जर काही चौकशी झाली तर आपल्याला काही शिक्षा व्हायला नको. आणि म्हणून इकडे तिकडे त्यानं पाहिलं, कुणी आपल्याला पाहिलं नाही. पुरावे नष्ट करायचे म्हणून पहिली ती काठी ती कुठेतरी टाकून दिली, तिची विल्हेवाट लावली. आपल्या शेताच्या बांधावर हा पडलेला आहे, जिवंत आहे काय मेलाय माहित नाही, त्याची आपली काही चौकशी व्हायला नको, म्हणून त्यानं पूर्ण ताकदीनिशी त्या बेशुद्ध असणाऱ्या संन्याशाला त्या शेतातून उचललं आणि रस्त्यावरती नेऊन टाकलं, आणि तो तातडीने तिथून पळून गेला. काही वेळानंतर त्या रस्त्यानं एक 4 चाकी वाहन, मोटरसायकल, फोर व्हीलर आली. त्या गाडीतल्या माणसानं पाहिलं, रस्त्यावरती काही अडथळा आहे. गाडीतून उतरून पाहिलं तर संन्याशी आहे, शुद्ध, हरपलेली, श्वास चालू आहे, नाडी सुरू आहे, पण भानावरती फारसे नाही. अंगावरती माराचे वळ दिसतात, कुणीतरी मारहाण केलेली आहे. त्यांनी उचललं, आपल्या गाडीमध्ये टाकलं. पुढे काही अंतरावरती एक छोटंसं शहर होतं, त्या शहरातल्या एका दवाखान्यापर्यंत त्यानं नेलं. तिथल्या डॉक्टरची भेट घेतली आणि सांगितलं की अशा पद्धतीनं हे बेवारस मला पडलेले सापडले, ते एक माणुसकी म्हणून मी इथं आणले, थोडीशी माणुसकी तुम्ही दाखवा आणि याच्यावरती उपचार करा. डॉक्टरने ते मान्य केलं, त्याच्यावरती उपचार झाले. काही वेळानंतर तो व्यक्ती, तो संन्याशी शुद्धीवरती आला. जेव्हा तो शुद्धीवरती आला, तेव्हा तो त्या रुग्णालयात होता, दवाखान्यात होता. हाताला त्याच्या सुई टोचलेली, बाजूला सलाईन चालू आहे, आणि मग तो शुद्धीवरती आला, झोपलेला होता. तो उठून बसला आणि त्या बेडला टेकून बसलेला होता. तो जनरल वॉर्ड होता. शेजारी काही रुग्ण होते, तर तेव्हा शेजारच्या एका रुग्णाला भेटायला आलेल्या नातेवाईकानं त्या आपल्या आजारी असणाऱ्या रुग्णाला खाण्याकरता म्हणून सफरचंद दान दिले होते. या संन्याशाला पाहिलं, एकटेच दिसतात, जवळ काही कोणी त्यांच्या नाही, म्हणून त्याच्या अंतःकरणातला सद्भाव जागा झाला, आणि त्यानं आपल्या पिशवीतलं एक सफरचंद काढलं, त्याच्या हातावरती ठेवलं. बराच वेळ झाल्यामुळे भूक लागलेली होती. संन्याशानं ते सफरचंद खायला सुरुवात केली. दातानं त्या सफरचंदाचा पहिला घास त्यानं तोडला, आणि तो चावायला सुरुवात केल्यानंतर गळगळ त्याच्या डोळ्यातून अश्रू आले, आणि ते अश्रू आल्यानंतर तो देवाशी संवाद साधायला लागला. प्रभू, तुझी लीला आघाद आहे रे. रस्त्यानं मी जेव्हा जात होतो, त्यावेळेला तिथं ऊस खाण्याची इच्छा माझ्या अंतःकरणात कुणी निर्माण केली रे देवा? दुसऱ्या कुणी नाही, तूच ती निर्माण केली. तो ऊस खात असताना तिथं शेतकऱ्याच्या रूपानं कुण आलं? देवा, तूच आला. काठी घेऊन मला मार मार कोणी मारलं? देवा, तूच मारलं. रस्त्यावरती कुणी फेकलं? देवा, तूच टाकलं. गाडीवाल्याच्या रूपानं कोण आलं? तूच आलं. दवाखान्यात कुणी पोहोचवलं? देवा, तूच पोहोचवलं. डॉक्टरच्या रूपानं माझ्यावरती इलाज कुणी केले? देवा, तूच केले. आणि आता भुकेल्या माझ्या पोटाला या 2 घास सफरचंदाची व्यवस्था कुणी केली? देवा, तूच केली. तात्पर्य अर्थ काय?
प्रसंग जरी एवढा बिकट आला, दुःखाचा आला, यातल्या आता सफरचंद मिळाला ही बाजू सुखाची आहे, पण त्याच्या अगोदर जे काय घडलं ते सगळं दुःखाचं आहे. पण त्या सुखात अथवा दुःखातही प्रत्येक पदार्थात, प्रत्येक वस्तूमध्ये आठवण जर देवाची होत असेल तर अशी देवाचं स्मरण करून देणारी जी स्मृती आहे, ज्ञानेश्वर महाराज सांगतात ती देवाची विभूती आहे. आणि त्याचे स्मरण आपल्याला झालं पाहिजे. अनेक वेळेला आपण देवाच्याही ठिकाणी जातो पण देवाकडे पाहूनही देवाची आठवण होत नाही, हे आपल्या स्मृतीची कमाल असते. पण तसं नाही. म्हणजे आता उदाहरणादाखल सांगायचं झालं तर आपल्याकडे एक सत्पुरुष होऊन गेले. अन्य मंडळींच्या चरित्रात तो भाग असेल, मला आता आठवलं म्हणून सांगायचं झालं तर आपल्या मुंबईच्याच बाजूला भिवंडी नावाचं शहर आहे आणि त्या भिवंडीमध्ये एक सत्पुरुष होऊन गेले, शांताराम भाऊ जयवंत, संत माऊली शांताराम भाऊ जयवंत. भिवंडीतही आज आपण गेलात कधी तर एकनाथ मंदिर कुठे विचारल्यानंतर जे दाखवलं जातं तर त्या एकनाथ मंदिराचे, एकनाथ मंदिर म्हणजे एकनाथी भागवताची 1000 पारायणं त्या शांताराम भाऊ जयवंतांनी आपल्या राहत्या घरी केली. तर त्या पारायणांचा परिणाम असा झाला, भिवंडीतली माणसं त्या घरालाच एकनाथ मंदिर म्हणायला लागली. तर तेव्हा ते शांताराम भाऊ जयवंत एकदा पैठणला गेले, त्यांच्या चरित्रात सांगितलं जातं. आणि पैठणला गेले, नाथांच्या दर्शनाला जाण्याच्या अगोदर गंगेवरती, गोदावरीवरती ते स्नानाला गेले. स्नान केलं आणि स्नान करून देवळाकडे जात असताना त्यांच्या पायाखाली आलेल्या त्या गंगेच्या किनाऱ्यावरची त्यांनी वाळू अशी उचलली आपल्या मुठीमध्ये, ती कपाळाला लावली आणि त्याच्याकडे बघून ते धाई मोकळून रडले आणि त्यांच्या मुखातून उद्गार निघाले, हीच ती वाळू आहे रे, याच वाळूवरती माझ्या देवानं श्रीखंडाच्या रूपानं इथून तुडवलं, हीच ती वाळू त्या श्रीखंडाच्या पायाखाली आली, हीच ती गंगा आहे, हीच ती गोदावरी आहे, जिच्यामध्ये असणारं हे पाणी आपल्या घागरीमध्ये भरलं आणि नाथांच्या घरच्या रांजण भरण्याचं काम 36 वर्ष माझ्या देवानं श्रीखंडाच्या रूपानं केलं. मुद्दा असा आहे, त्या वाळूला पाहिलं, त्या पाण्याला पाहिलं, श्रीखंडाच्या रूपानं असणाऱ्या देवाचं स्मरण ती बुद्धी म्हणजे स्मृती करून देते. तर अशी प्रत्येक पदार्थात देवाचं स्मरण करून देणारी जी स्मृती असते तर ती देवाची विभूती, ही 4थ्या क्रमांकाची विभूती आहे. 5वी विभूती आहे, तिचं नाव आहे मेधा. मेधा म्हणजे काय तर ही एक बुद्धिवृत्ती आहे. मेधा या शब्दाचा समान अर्थाचा शब्द धारणा, आपण म्हणतो ना त्याची ही धारणा आहे, त्याची ती धारणा आहे. धारणा म्हणजेच मेधा. पण कुठली? ज्ञानेश्वर महाराज सांगतात स्वहिता अनुजायिनी, आपलं हित कशात आहे आणि अहित कशात आहे हे समजावं. आपल्या हिताची जी गोष्ट आहे तर त्या हिताच्या गोष्टीचा विचार करून हित योग्य गोष्टीचा स्वीकार आणि अहिता करणाऱ्या आपल्या गोष्टींचा त्याग करण्याकरता जी प्रवृत्त आपल्याला करते ती मेधा, ती धारणा, ही देवाची असणारी विभूती आहे. काही वेळेला काय असतं, आपल्याला एखादी गोष्ट आवडते पण आपल्याला आवडणारी, प्रिय असणारी ती गोष्ट आपल्या हिताची असेलच असं सांगता येत नाही. याकरता भारतीय उपनिषदांमध्ये 2 शब्द आलेले आहेत, एक म्हणजे श्रेय आणि दुसरं म्हणजे प्रिय. प्रेय शब्दाचा अर्थ आहे आपल्याला आवडत असलेलं, प्रिय असलेलं, आणि श्रेय शब्दाचा अर्थ आहे आपल्याला हिताचं असलेलं, श्रेयस्कर असलेलं. म्हणून तत्वज्ञानानं साधू संतांनी प्रियापेक्षा श्रेयाचा जास्त विचार केलेला आहे. तेव्हा एखादी गोष्ट जरी आता आपल्याला आवडत नसली पण तरी सुद्धा ती जर आपल्या फायद्याची असेल, अगदीच आता उदाहरण सांगायचं झालं तर म्हणजे कालच आपल्याकडे महाराष्ट्रात जी वर्तमानपत्र निघतात ना त्याच्यात दैनिक सकाळचा एक अग्रलेख होता, उदर भरण नव्हे जाणी जे राष्ट्रकर्म. तर त्याचं कारण काय, बहुतेक आता 2050 पर्यंत भारताची ओळख ही लठ्ठ लोकांचा देश अशी होण्याची एक धोक्याची घंटा आहे. त्याचं कारण म्हणजे जे काही आज आपण खात असलेलं तेल असेल, साखर असेल, या गोष्टी आता विष वाटायला लागल्या. आता स्वाभाविकपणे आपल्या समोर साखरेचा म्हणजे शिरा, अर्थात साखरेचाच असणार तो, गोड म्हटलं की एका वाटीत शिरा आहे आणि दुसऱ्या वाटीमध्ये कारल्याची भाजी आहे. त्या 2 वाट्या समोर ठेवलेल्या आहेत. त्यातलं प्रामाणिकपणे उत्तर जर पाहायचं झालं, आपल्याला विचारायचं झालं तर आपल्याला कारल्याची भाजी आवडेल का शिरा आवडेल? त्याचं उत्तर आहे शिरा आवडेल. म्हणजे शिरा हा आपल्याला प्रिय आहे, पण त्या साखरेनं ज्या काही समस्या आरोग्याच्या उद्भवतात, तो शिरा प्रिय असला तरी तो श्रेयस्कर मात्र नाही, हिताचा नाही. मग कारल्याची भाजी तिथं आवडत जरी नसली, कडू लागत असली तरी आरोग्याच्या दृष्टीनं ती हितकारक आहे, ते श्रेय आहे. म्हणून आपलं प्रिय काय आणि आपलं श्रेय काय याचा विचार करून आपल्या श्रेयामध्ये आपल्याला प्रवृत्त करणारी
हिताच्या गोष्टीमध्ये आपल्याला प्रवृत्त करणारी जी आपल्या बुद्धीची शक्ती असते, जी धारणा असते, तिला मेधा असं म्हणतात. आणि ती जर आपल्या हिताची आठवण करून देत असेल तर ती देवाची विभूती आहे. अशा 5 विभूती झाल्या. 6वी विभूती आहे ती म्हणजे धृती. धृती शब्दाचा अर्थ आहे धैर्य. कुठलंही एखादं कार्य करायचं झालं तर ते कार्य करत असताना ते कार्य करण्या एवढं धाडस अंतःकरणात असावं लागतं, धैर्य असावं लागतं. म्हणून अगदीच आता धैर्याचा विचार करायचा झाला तर जी वेगवेगळी सगळी कार्य असतात. म्हणजे आता अत्यंत सुरक्षितरित्या मी इथं आता माझ्या घरामध्ये बसलोय, आपल्याशी संवाद साधतोय, कोणाची भीती नाही. का? त्याचं कारण असं आहे, कुणीतरी आपले देशवासी देशाच्या सीमेवरती डोळ्यामध्ये तेल घालून एक देशाच्या संरक्षणाचं कार्य करतायत. शेजारी आपला फारच विचित्र आहे, आपण सगळे जाणताच आहात. तर ती देशसेवा तिथं करत असताना ज्या सहजतेनं मी आता आपल्या पुढे ग्रंथ घेऊन बसलोय आणि बोलतोय, एवढ्या सहजतेचं काम ते देशाच्या सीमेवरती उभं राहण्याचं नाही, हे आपल्या सर्वांना ज्ञात आहे. मग मला जर असं वाटलं मी पण जावं तिथं काही सेवा करावी, थेट लगेच जा आणि मला पण एखादं ते शस्त्र द्या, मी तिथं उभं राहतो, ते उभं करणं नाहीत. त्याकरता काही चाचणी आहे. शरीराची चाचणी तर अगोदर घेतली जाते. तुमची एक निर्धारित उंची असावी, तुमची छाती एवढी असावी, तुमचे दंड एवढे असावेत, तुम्हाला एवढं धावता यावं, तेवढी उडी मारता यावी. हे सगळं घडूनही घेत नाहीत. त्याच्यानंतर पुढची तपासणी असते ती म्हणजे तुमच्या मानसिक स्थितीची. रक्तदाब तुमचा तपासला जातो, ब्लड प्रेशर, तर त्या कामात तुम्ही काय आहात. मानसिक स्थिती जर खचली तर शरीरावरती विपरीत परिणाम होतो. म्हणजे आता भगवद्गीता आणि ज्ञानेश्वरीचाच विचार आपण करतोय म्हणून सांगायचं झालं तर ऐन लढाईच्या प्रसंगात तिथं अर्जुन उभा राहिला आणि मग त्याची ती गलित गात्रावस्था झाली. हातातलं धनुष्य कधी गळून पडलं, त्याच्या डोळ्यातून अश्रू आले, सर्वांगाला घाम आला, घामानं तो ओलाचिंब झाला, त्याचे रोम रोम उभे राहिले. का? शरीर स्थिती बिघडली. पण शरीर स्थिती बिघडण्याच्या अगोदरचं कारण असं होतं त्याची मानसिक स्थिती बिघडली. तिथे कृष्ण परमात्मा त्याच्या जवळ होते. अगदी आता लिंबू सरबत तिथं अन्न जरा अवघड झालं असतं, पण किमान पाण्याचा पेला तर मागवणं शक्य झालं असतं. पण तरी सुद्धा साधं पाणी सुद्धा अर्जुनाला पाजल्याचा उल्लेख नाही. मग त्याच्या त्या बिघडलेल्या शरीरावरती काही उपचार करण्यापेक्षा मूळ कारणाला हात घातला आणि त्याची मानसिक स्थिती जी डळमळलेली आहे तिच्यावरती त्यानं केलेलं कार्य आणि सांगितलेल्या युक्तीच्या 4 गोष्टी म्हणजे हा उपदेश, म्हणजे ही भगवद्गीता आहे. मुद्दा असा आहे, अंतःकरणामध्ये जर तुमच्या धैर्य असेल तर त्या धैर्यानं तुमचं शरीर एखाद्या कार्यामध्ये प्रवृत्त होतं. जेव्हा आपल्या जीवनामध्ये आपल्याला काही चांगल्या गोष्टी करायच्या असतात, आता मुद्दा सत्कृत्यांचाच चाललाय. अगदी आपल्याकडे जेव्हा आपण अध्यात्मात येतो किंवा आपण त्याला पारमार्थिक होणं म्हणतो, तेव्हा त्या परमार्थात आल्यानंतर सुद्धा आपण पारमार्थिक व्हावं, आपला पारमार्थिक प्रवास हा पुढे जावा, याकरता एक फार मोठं धैर्य अंतःकरणामध्ये असावं लागतं. जसं तो एखादा योद्धा लढण्याकरता जातो, त्याच्या अंतःकरणात जेवढं धैर्य असावं लागतं तर तेवढं धैर्य भगवत भक्ताच्या सुद्धा अंतःकरणात असावं लागतं. म्हणून तुकाराम महाराजांनी देवाला एकदा मागरं मागितलं, देवा तुझ्या भक्तीमध्ये प्रवृत्त झालोय, आध्यात्मिक तर आहेच, पण हा अध्यात्माचा प्रवास अर्ध्यात थांबून मागे वळण्याची विटंबना माझ्यावर यायला नको. हा प्रवास पूर्णतया तुझ्या चरणापर्यंत यायचा असेल तर देवा एक काम कर, रणांगणामध्ये लढायला निघणारा योद्धा त्याच्या अंतःकरणात जेवढं धैर्य असतं ना तेवढंच धैर्य देवा तू मला दे. महाराजांचं वचन आहे, रणी निघता शूर न पाहे माघारे, ऐशा मज धीरे राखे आता, तेवढं धैर्य मला दे. तसं अंतःकरणातलं हे सात्विक कार्य करण्याकरता लागणारं जे धैर्य आहे तर ते धैर्य, ती धृती ही देवाची विभूती आहे. 6व्या क्रमांकाची शेवटची विभूती आहे ती म्हणजे क्षमा. क्षमा कशाला म्हणायचं? क्षमा म्हटलं की तिची पूर्व पीठिका, कुणीतरी तुमचा अपराध केलेला असेल तर क्षमेचा विचार. अपराध केल्यानंतर आपला केलेला अपराध सहन करणं याला क्षमा म्हणतात. आता जेव्हा आपण हे बघा, आपण कोणाचं अपराधी नसावं हे आपण ठरवू शकतो. म्हणजे माझ्याकडून कोणाचा अपराध घडणार नाही हे मी ठरवू शकतो, पण माझा अपराध कोणाकडून घडणार नाही हे मी ठरवू शकत नाही ना. जगानं मी जगाशी कसं वागायचं हे मी ठरवेल, जगानं माझ्याशी कसं वागायचं हे आपल्याला ठरवता येत नाही, ही अडचण आहे. आणि जगाच्या स्वभावाचा विचार करायचा झाला तर बघा, म्हणजे एक तुकाराम महाराजांचं वचन आहे, रात्री दिवसामा युद्धाचा प्रसंग, दिवस रात्र युद्ध आहे. दिवस रात्र कुठलं? महाराज सांगतात रात्री युद्ध आहे तर ते अंतःकरणात असलेले जे विकार आहेत त्यांच्या बरोबर, आणि दिवसा बाहेर युद्ध आहे तर ते जगाबरोबर. जगाबरोबर चाललेलं जे युद्ध आहे तर ते युद्ध जग अनेक वेळेला अपराध करतच. म्हणजे
ज्ञानेश्वर महाराजांचं जसं पसायदान वारकरी परंपरेत आहे, तसं महाराष्ट्रीय संत परंपरेमध्ये एक अत्यंत महनीय व्यक्तिमत्व होऊन गेलं, ते म्हणजे समर्थ रामदास स्वामी. रामदासी परंपरेतलं एक समर्थांचं पसायदान आहे. त्या कल्याणकरी रामराया कल्याणकरी, त्याच्यामध्ये एक ओळ आहे, अपराधी जन चुकतची गेले चुकतची गेले. म्हणजे जगाचा स्वभाव आहे अपराध करणं, पण जगानं केलेल्या अपराधाला सहन करण्याची सहनशीलता किंवा ते सहन करणं आणि त्या अपराधाचा प्रतिकार न करणं याला क्षमा असं म्हणतात. आता यातला एक बारकावा लक्षात घ्या. प्रतिकार करण्याचं सामर्थ्य अंगात असतानाही त्याला सोडून देणं याला क्षमा म्हणतात. अनेक वेळेला अंगात प्रतिकाराचं सामर्थ्य नसतं आणि माणसं सांगतात मी त्याला क्षमा केली. म्हणजे कुणीतरी आलं आणि गालामध्ये 2 वाजवल्या, याने काहीच केलं नाही आणि सांगायला लागला त्याने 2 मारल्या, पण मी त्याला सोडून दिलं, मी त्याला क्षमा केली. तू क्षमा नाही केली, कारण त्याला प्रतिकार करण्याचं सामर्थ्य तुझ्या ठाई नव्हतं. त्याने 2 मारल्यानंतर तू नुसता हात जरी उगारला असता तरी त्याने आणखी 5 तुला मारल्या असत्या. तू दुबळा ठरला. दुबळेपणानं घेतलेली माघार त्याला क्षमा म्हणत नाही. अंगामध्ये सामर्थ्य, अंगी सामर्थ्य असतानाही कुणी अपराध केलेला असेल तरी सुद्धा तो सहन करणं, त्याला सोडून देणं याला क्षमा असं म्हणतात. आणि क्षमा ही सर्वांच्या ठिकाणी नसते, जिथं असते त्यालाच आपल्याकडे प्रसिद्ध वचन आहे. म्हणून तर म्हणतात दया क्षमा शांती ते देवाची वस्ती. का वस्ती? तर ज्ञानेश्वर महाराज सांगतात क्षमा हे देवाचं रूप आहे, क्षमा ही वृत्ती देवाची ही विभूती आहे. म्हणून प्रतिकाराचं सामर्थ्य अंगी असतानाही एखाद्याचे अपराध सहन करणं याला क्षमा असं म्हणतात. या पद्धतीनं कीर्ती, श्री, वाणी, स्मृती, मेधा, धृती आणि क्षमा अशा या 7 शक्ती विभूती आहेत. पुन्हा एकदा त्याचा आढावा जर घ्यायचा झाला तर सद्गुणांनी युक्त असणाऱ्या सत्पुरुषानं आपल्या जीवनात केलेल्या सत्कृत्यांचा दीर्घकाळपर्यंत या जगामध्ये जो दरवळ राहतो कार्याचा, तर त्याला कीर्ती म्हणतात. ही देवाची विभूती आहे. दानाचं, औदार्याचं गुण अंतकरणामध्ये असून त्या औदार्याच्या युक्त असणारी जी संपत्ती आहे, आपली प्रॉपर्टी आहे, तर त्या औदार्यानं युक्त असणारी संपत्ती म्हणजे श्री ही देवाची दुसरी विभूती आहे. न्यायाच्या आणि सत्य असत्याचा विवेक ज्या वाचेमध्ये आहे अशी वाचा अशी वाणी ही देवाची तिसरी शक्ती विभूती आहे. कुठलीही वस्तू पाहिली की त्या वस्तूच्या संबंधानं आपल्याला देवाचा संबंध जोडता आला पाहिजे अशी देवाची आठवण करून देणारी स्मृती ही देवाची चौथी विभूती आहे. आपल्या हिताचं काय, अहिताचं काय, म्हणजे फायद्याचं काय, तोट्याचं काय, तोट्याच्या गोष्टी सोडायला लावून फायद्याच्या गोष्टीचा स्वीकार करायला लावणारी अंतकरणातली धारणा बुद्धीतली ती मेधा ही देवाची विभूती आहे. सात्विक कर्म करण्याकरता अंतकरणात लागणारं धैर्य म्हणजे धृती ही देवाची विभूती आहे. आणि सरते शेवटी अंगात प्रतिकाराचं सामर्थ्य असतानाही एखाद्याचे अपराध सहन करण्याची वृत्ती, तिचं नाव आहे क्षमा, ही देवाची विभूती आहे. येणेप्रमाणे या 75 पैकी असणाऱ्या या 7 शक्तिरूप स्त्रीरूप असणाऱ्या ह्या नारी रूप असणाऱ्या 7 शक्ती विभूती भगवंताने सांगितल्या. त्याची ही लक्षणं ज्ञानेश्वर महाराजांनी ज्ञानेश्वरीत सांगितली. यथामती यथाशक्य जसं काही मला जमेल, काही प्रेरणा ज्ञानेश्वर महाराज देतील त्या पद्धतीनं या दूरसंचाराच्या माध्यमातून आपणा सर्वांशी हा एक संवाद साधण्याचा केविलवाना मी प्रयत्न केलेला आहे. यात काही बरोबर असेल, शास्त्र संवादी असेल तर ते माझ्या आळंदी निवासी सद्गुरूंचं आहे, ज्ञानेश्वर महाराजांची ती कृपा आहे असं समजावं. याच्यात अनवधानानं काही चुकीचं त्रोटक आपलं माझ्या वाचेतून गेलं असेल तर ते माझ्या बालबुद्धीचे दोष, ते माझे मला आपण परत करावे. झालेली ही सेवा आपणा सर्वांच्या साक्षीनं ज्ञानेश्वर महाराजांच्या चरणी समर्पित करून या ठिकाणी वाणीला विराम देऊन आपण इथं थांबूयात. पुंडलिक वरधारी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव ज्ञानदेव तुकाराम, तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की महाराज जय. नक्की जय. जय. वा वा, किती सुंदर. तुम्ही इतक्या सुंदर मराठी भाषेत आम्हाला ज्ञानेश्वरीतल्या देवाच्या 7 विभूती इतक्या सोप्या आणि समजण्याजोग्या करून सांगितल्यात. आम्ही हा धडा, आज तुम्ही आम्हाला अक्षरशः धडा दिलेला आहे आणि कधीही विसरणार नाही. आम्ही सगळे अंतर्मुख झालेलो आहोत.
तर खूप खूप आभार तुमचे आणि ह्या मार्गदर्शनासाठी. आणि अंजली, मला माहित नाही तुला काय म्हणायचंय, पण माझी इच्छा आहे की आता त्यांनी परत यावं आणि उरलेल्या 75 विभूतींविषयी आपल्याला सांगावं. हो हो. तर खूप खूप धन्यवाद. अगदी अगदी. म्हणजे 10वा भगवद्गीतेचा अध्याय मी अनेक वेळा वाचला होत्या, या विभूती पण अनेक वेळा वाचल्या होत्या, पण आशा यांनी ते समजून सांगून त्याचं म्हणजे खूपच छान आम्हाला समजून सांगितलं आणि त्याची खूप चांगल्या प्रकारे समजल्या. तर खूप खूप तुमचे धन्यवाद. आणि म्हणजे अर्ध्या तासाच्या नोटीसवर एवढं हे करून प्लॅन करून हे खरोखर ज्ञानेश्वर महाराजांची कृपा अगदी खूप दिसून येते. तर तुमच्या ह्याच्यातून आम्हाला त्या परमेश्वराची आठवण झाली, म्हणून खूप खूप धन्यवाद. आणि नाही म्हणजे सोनालीचा हात वरती आहे. सोनाली, बोलायचंय काही? लोका जरा हो, मला दंडवत प्रणाम. खूपच सुंदर झालं म्हणजे प्रवचन. आणि इतके छान, जसं अंजली म्हटली, मी पण अनेक वेळेला ह्या वाचल्यात, पण आज इतक्या छान समजल्या त्या. तर एक प्रश्न होता की वाकच्या बाबतीमध्ये तुम्ही सांगितलं, वाणीच्या बाबतीमध्ये, की कसं तुम्ही खोटं न बोलल्यामुळे हो. वाणी तुम्ही जी आहे हम्म, शक्ती वाढवू शकता. तर अशा प्रकारे हम्म. आपला जी क्षमा, धृती किंवा मेधा ह्या ज्या इतर विभूती आहेत, मेधाच तर ती कशी आपण त्याची शक्ती वाढवू शकतो, असं तुम्ही एक थोडंसं सांगू शकता? म्हणजे दैनंदिन जीवनामध्ये त्याचा उपयोग आपण करून कशा प्रकारे त्या शक्तींना, त्या विभूतींना वाढवता येईल आपल्या आयुष्यात, असं मला हवं म्हणजे होतं. वाचेचं म्हणताय की कोणतं तुम्ही? वाचेचं तुम्ही सांगितलं की हो कसं हो हो तुम्ही हो हो नेहमी सत्य, तर हो तसं हो हो. आपण जर मेधा म्हणलं तर हा हा कसं हा. वाढवता येईल? हो हो. मेधाशक्ती हा प्रश्न अगदी आपला चांगला आहे की मेधा म्हणजे काय, की आपलं हित कशात आहे आणि आपलं अहित कशात आहे हे लक्षात घेऊन हितकारक असणाऱ्या गोष्टींमध्ये आपण प्रवृत्त व्हावं आणि अहितकारक असणाऱ्या गोष्टींपासून आपण दूर जावं. तुमचा प्रश्न आहे की हे मेधा म्हणजे काय, इथपर्यंत तुम्हाला समजलं. दैनंदिन जीवनामध्ये याची आपल्याला व्याप्ती कशी वाढवायची, तर ती व्याप्ती वाढवण्याकरिताची जी काही म्हणून अनेकविध माध्यम आपल्याकडे असतात, तर त्याच्यामध्येच हे सत्श्रवण आणि सत्संग ह्या गोष्टी यांना म्हणजे एकूणच एकटी मेधाच नाही, तर अनेक ज्या काही आपल्या सात्विक असणाऱ्या गोष्टी, तर त्यांना पुढे नेण्याकरता कोणाचं तरी बोट धरून आपल्याला जेव्हा पुढे जायचं असतं, म्हणजेच आता थोडं विषयांतर होणार नसेल तर बघा की जेव्हा आपण अध्यात्मात येतो त्यावेळेला, म्हणजे आता अगदी अध्यात्मच कशाला, घरात म्हणजे भाकरी करायला जरी शिकायची असली तरी थेट करता येत नाही, ती कोणाच्या तरी मार्गदर्शनानं शिकावी लागते. घरात म्हणजे हाताला धरून शिकवणारी आई असावी लागते. हाताला धरून नाही कळलं तर कानाला धरून, कानाला धरून नाही कळलं तर कानाखाली मारून. मुद्दा असं आहे. तसं तुम्ही एकटेच जर गेलात स्वतःच्याच पद्धतीने काही सिद्धांत तयार करत, ज्ञानेश्वर महाराज सांगतात मनोमार्गी गेला तो येथे मुकला. मग काय करावं? हम्म. कोणाच्या तरी तुम्ही मागे जावं. आणि कोणाच्या मागे जावं याकरता हरिपाठातलंच वचन आहे की संतांची संगती मनोमार्ग गती. हम्म. सत्संगाचं महत्व जीवनात काय आहे, की आपल्याला आपल्या हिताचं काय आणि अहिताचं काय हे सांगून ते देतात. याकरता जगात संतांचं असणं महत्वाचं आहे. म्हणजे थोडं हम्म. तुकाराम महाराज परखड बोललेत. म्हणजे आपली आई असेल, आईचं खूप प्रेम माझ्यावर आहे. किती प्रेम आहे, तर त्या प्रेमाला मोजमाप कुठलीही फुटपट्टी जगात नाही, ही गोष्ट खरी आहे. पण खरं मुलाचं हित कशात आहे ते आईला आणि वडिलांनाही कळेलच असं सांगता येत नाही. महाराज सांगतात, हित नोहे ठावे जननी जनका. जननी म्हणजे आई आणि जनक हम्म. म्हणजे वडील. आई वडिलांनाही मुलाचं हित कळत नाही, मग तेची माझे हित करीती सकळ, असं संतांच्या बाबतीमध्ये म्हटलं आहे. तेव्हा आपल्या हिताचं काय अहिताचं काय हे संत मंडळी किंवा सत्पुरुष आपल्याला सांगतात. म्हणून अशांचा संघ हा सत्संग. आता दरवेळेला सत्संग आपल्याला शक्य नाही, त्यावेळेला काय करावं, तर यांनी जे काही सिद्धांत दिलेले ग्रंथ आहेत तर त्याला सद्ग्रंथ असं म्हणावं. आणि त्या सद्ग्रंथांची जीवनामध्ये असणारी सेवा, म्हणजे माझ्या जीवनात चांगलं काय आणि वाईट काय. तुम्ही ज्ञानेश्वरी काढली, दासबोध काढला, महाराजांची तुकोबारायांची गाथा काढली, एकनाथ महाराजांचं भागवत काढलं, तर त्याच्यामध्ये ते वाचत असताना दैनंदिनीत आपल्या याचा विनियोग या निमित्तानंच करायचा आहे. आपल्या हिताचं काय आणि अहिताचं काय याची स्थळं आपल्याला, हे संतांची मतं आपल्याला त्या पद्धतीने आजमावता आली पाहिजेत. म्हणून सद्ग्रंथांची सेवा अक्षरांची आणि सत्संगती हेच मार्ग या निमित्तानं सांगितलेले आहेत. आणि याच्यानंच आपल्या ह्या मेधा शक्तीची सुद्धा व्याप्ती अशा पद्धतीनं वाढवता येईल. म्हणजे खूप खूप धन्यवाद. खूपच मी एक छान. सांगू का? हा? हम्म. निम- नमस्कार. तुम्ही फार नमस्कार. अप्रतिम सांगितलं.
आता फक्त असं आहे ते काम तुमचं काम तुम्ही केलं फार छान. आता आमचं काम आम्हाला करायला पाहिजे की प्रत्यक्षात आमच्या स्वभावाने कसं उतरवायचं आपल्या आयुष्यात. हेच आमचं काम आता तुम्ही आम्हाला सांगितलेलं आहात आणि ते देवाने ते करायची आम्हाला शक्ती दो हीच प्रार्थना. नमस्कार. फार सुंदर. छान आहे. म्हणजे तेच श्रवण कीर्तन मनन या सगळ्या गोष्टींनी या विभूती आपल्याला आपल्या हो आयुष्यामध्ये हो हो होय या. होय. तर भागवत दादा, तुम्ही खरंच म्हणजे आज योगच होता आमचा तुमचं प्रवचन ऐकायचा, आणि तुमचा योग होता आमची सगळ्यांची आज तुमची भेट घडणार होती. तर आम्ही तुम्हाला परत बोलवू, तुम्ही प्लीज परत या आणि आम्हाला अजून असेच मौलिक ज्ञान द्या, कारण खूपच सुंदर सगळ्यांना आवडलेलं आहे. तर आणि आपलं हे रेकॉर्डिंग आम्ही आमच्या ग्रुपवर टाकतो, आमचं यूट्यूब चॅनल आहे, म्हणजे मग अजून लोकांना त्याचा लाभ घेता येईल जे आज जॉईन होऊ शकले नाहीत. तर खूप खूप धन्यवाद. आणि मी अंजलीला आता आपल्याकडे एकच मिनिटं राहिला आहे, तर अंजली, पुढच्या सेशनची माहिती आम्हाला सांग. हो, नक्कीच. तर पुढल्या रविवारी संगीता पाटकर नृत्य योगा या विषयावर माहिती सांगणार आहे. ती त्याच्यातली एक्सपर्ट आहे आणि तो इंटरॅक्टिव्ह सेशन असणार आहे. म्हणजे ते प्रत्येक मुद्रा आणि प्रत्येक षडचक्रातलं चक्र असा सगळा संबंध सांगत इंटरॅक्टिव्ह असं ते नृत्य योगा या विषयावरचं सेशन असणार आहे. तर नक्की उपस्थित राहा. धन्यवाद.